பாருங்கள், அவள் ஒரு விலையேற பெற்ற பெரிய காரியத்தை கர்த்தருக்காக செய்தாள். ಈಕೆ ಒಂದು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಳು. உலகத்திலே சுவிசேஷம் எங்கெங்கு பிரசங்கிக்கப்படுமோ இவளை நினைப்பதற்கு இவள் செய்ததும் சொல்லப்படும் என்று சொல்லுகிறார். ಸರ್ವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾರಲಾಗುವುದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಹ ಈಕೆ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಹೇಳುವರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು. ஆண்டவர் அந்த அளவுக்கு புகழுகிறார். ಕರ್ತನು ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. வேறு யாரையும் ஆண்டவர் இந்த அளவுக்கு 4 சுவிசேஷத்துல புகழ்ந்ததாக இல்லை. 4 ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾಗಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೊಗಳಲಿಲ್ಲ. நீதிமொழிகள் 31:30 வாசிக்கிறோம். ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 31:30 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. சௌந்தரிய வஞ்சனை உள்ளது, ಸೌಂದರ್ಯವು ನೆಲೆಯಲ್ಲ, அழகு வீண், ಲಾವಣ್ಯವು ನೆಚ್ಚತಕ್ಕದಲ್ಲ. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஸ்திரியே புகழப்படுவார். ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತ ಸ್ತ್ರೀ ಯೋಗ್ಯಳು ಧನ್ಯಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. அழகு சௌந்தரியம் இருக்கட்டும், ಸೌಂದರ್ಯವಿರಲಿ ಲಾವಣ್ಯವಿರಲಿ, ஆனால் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஸ்திரீ புகழப்படுவார். ಆದರೆ ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವಳೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾತ್ರಳು. இந்த தைலம் பூசின மரியாள், ಈ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದಂತ ಮರಿಯಳು கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஸ்திரீ, ಕರ್ತನಿಗೆ ಭಯ ಪಡುವಂತ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ. வேத புಸ್ತகத்தில் சௌந்தரியத்தை பற்றி அழகை பற்றி எழுதப்படவில்லை. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಲಾವಣ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ. அவளை மாத்திரம் ஆண்டவர் புகழுவார், ಆಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕರ್ತನು ಹೊಗಳುವನು. 2 கொரிந்தியர் 10:18 2 ಕೊರಿಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ தன்னைத்தான் புகழுகிறவன் உத்தமன் அல்ல, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಉತ್ತಮನಲ್ಲ, கர்த்தராலே புகழப்படுகிறவனே உத்தமன். ಕರ್ತನು ಯಾರನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾನೋ ಅವನು ಧನ್ಯನು. ஆண்டவர் பெண்களை மாத்திரம் புகழ்ந்து முடிக்கிறவர் அல்ல, ಕರ್ತನು ಬರೀ ಸಹೋದರಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೊಗಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ஆண்களையும் புகழுகிறவர். ಸಹೋದರನ್ನು ಸಹ ಆತನು ಹೊಗಳುತ್ತಾನೆ. அவன் தன்னைத்தானே புகழவில்லையே, ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ஆனால் கர்த்தர் அவனை புகழுகிறார். ಆದರೆ ಕರ್ತನು ಅವನನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾನೆ, அவனை உத்தமன் என்று சொல்லுகிறார். ಆತನನ್ನು ಉತ್ತಮನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ஆண்களும் பெண்களும் கர்த்தராலே புகழப்படலாம், ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಕರ್ತನಿಂದ ಹೊಗಳಲ್ಪಡಬಹುದು. ஆனால் இந்த 4 சுவிசேஷத்தில் அப்பொழுது ஆண்கள் இல்லையா? ಈ 4 ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹೋದರರಿಲ್ಲವಾ? ஆண்களையும் மிஞ்சினாலே இந்த மரியாள், பெத்தானியா மரியாள், ಬೇತಾನ್ಯದ ಮರಿಯಳು ಆ ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರನ್ನ ಮೀರಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದ್ದಾಳೆ. இவள் செய்ததுக்கு இணையாக யாருமே செய்ததில்லை. ಈಕೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. யாக்கோபு நிருபம் 1:25 பார்த்தால், ಯಾಕೋಬ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದುವುದಾದರೆ, அவன் செய்கையிலே பாக்கியவனா இருப்பான் என்று எழுதியிருக்கிறது. ಅವನು ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯನಾಗಿರುವನೆಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அந்த வார்த்தை இப்படி சொல்லலாம், ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋಣ, அவள் தன் செய்கையிலே பாக்கியவதியா இருப்பாள். ಆಕೆ ತನ್ನ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯವತಿ ಆಗಿರುವಳು. பாக்கியம் என்று சொல்வதற்கு வேதாகமத்தில் 2 கருத்துண்டு. ಆಶೀರ್ವಾದ ಧನ್ಯರು ಎಂಬ ಸಂಗತಿಗೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ 2 ಅರ್ಥಗಳುಂಟು. ஒன்று பாக்கியவன் என்று சொன்னால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன், ಧನ್ಯನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವன் ಎಂಬುದಾಗಿ. இரண்டாவது பாக்கியவன் என்று சொன்னால் ಧನ್ಯನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ சந்தோஷம் உள்ளவன், ಸಂತೋಷವುಳ್ಳವன் ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. இந்த பெண், ಈ ಸ್ತ್ರೀ இந்த தைலம் பூசினதுனால ಈ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ ಕಾರಣ ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண்ணாக மாறினார், ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಳು, சந்தோஷம் நிறைந்த ஒரு பெண்ணாக மாறினார், ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿದಂತ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಳು. அது அந்த ஒரு ஸ்திரியால தான் செய்ய முடியும். ಆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. அவருடைய செய்கையைத்தான் ஆண்டவர் புகழ முடியும். ಆಕೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಕರ್ತನು ಹೊಗಳಲು ಸಾಧ್ಯ என்று பரிசுத்தாவியானவர் நினைத்திருந்தால், ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ ನೆನೆಸಿರುವುದಾದರೆ அவருடைய செய்கையை இந்த 3 சுவிசேஷத்தில் எழுத அனுமதித்திருக்க மாட்டார். ಈ 3 ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಕರ್ತನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ஆவியானவர் அந்த 3 இடங்களிலே இந்த பெண் செய்த காரியத்தை எழுதியிருக்கிறார். ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ದೇವರು 3 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. அதுல ஆண்டவர் அவருடைய செய்கையை பற்றி புகழ்ந்த காரியத்தை பற்றி 3 குறிப்புகள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 3 ಗುರುತುಗಳು ಆಕೆ ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அதுல மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 14ஆம் அதிகாரம், ಮಾರ್ಕ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ஆம் வசனத்திலிருந்து 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 10ஆம் வசனம் வரையில வாசித்தால் 10ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ನಾವು ಓದುವುದಾದರೆ அதற்குள்ளே இந்த 3 வார்த்தைகள் ஆண்டவர் சொன்னது எழுதி இருக்கிறது. ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ಮಾತುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. அது என்ன தெரியுமா? ಏನು ಗೊತ್ತು? ஒன்று, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ அவள் என்னிடத்துல நற்கிரியை செய்திருக்கிறாள். ಆಕೆ ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. அவள் செய்த கிரியை சாதாரண கிரியை அல்ல. ಆಕೆ ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಕೃತ್ಯವಲ್ಲ. அவள் என்னிடத்துல நற்கிரியை செய்திருக்கிறாள். ಈಕೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. நானே அதை குறித்து புகழுகிறேன். ನಾನು ಅದನ್ನ ಕುರಿತು ಹೊಗಳುತ್ತೇನೆ. இரண்டாவது, ಎರಡನೇದಾಗಿ இந்த ஸ்திரீ
ಮರಿಯಾಲ್ ಈ ಮರಿಯಳು ತನ್னால் இயன்றதை செய்தாள். ಈಕೆಯು ತನ್ನ கைலாகோஸ்டு ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. அவளுக்கு இதைத்தான் செய்ய முடியும், அதை உண்மையாக எனக்கு செய்தால் தன்னால் இயன்றதை செய்தாள் என்று சொல்லுகிறார். ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು, ಆದ ಕಾರಣ ಈಕೆಯು ತನ್ನ கைலாகோஸ்டு ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. இரண்டாவது அந்த ஸ்திரியை குறித்து ஆண்டவர் எப்படி புகழுகிறார்? ಈಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಗಳುತ್ತಾನೆ. நீங்கள் செய்கிறது நல்ல கிரியைகள் என்று ஆண்டவர் புகழுவாரா? ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಕೃತ್ಯಗಳು ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಳ್ಳೆಯವುಗಳೆಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತಾನ? நீங்கள் செய்கிறதை இயன்றதை செய்கிறீர்கள் என்று உங்களை பற்றி ஆண்டவர் சொல்லுவாரா? ನಿಮ್ಮ கைலாகோஸ்டு ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಹೊಗಳುವನ? மூன்றாவது 8ஆம் வசனத்துடைய பின்பகுதியில 8ನೇ ವಾಕ್ಯದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ என் சரீரத்தில் தைலம் பூச முந்திக் கொண்டாள். ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಈ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಲು ಆಕೆ ಮುಂದಾದಳು. மூன்றாவது ஆண்டவர் இந்த ஸ்திரியை குறித்து புகழுகிறார். ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಈ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಕುರಿತು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. தைலம் பூச அவள் பிந்தவில்லை, ಈ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಲು ಆಕೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, சரீரத்தில் தைலம் பூச முந்திக் கொண்டாள். ದೇಹಕ್ಕೆ ಈ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಲು ಮುಂದಾದಲು. அந்த வார்த்தையை சொல்லி புகழுகிறார். ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. இந்த மூன்று காரியங்கள் ஆண்டவருடைய இருதயத்தை பற்றி பிடித்த காரியம். ಈ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳು ಕರ್ತನ ಹೃದಯವನ್ನ ಆವರಿಸಿದಂತ ಸಂಗತಿಗಳು. நான் இந்த சரித்திர சம்பவம் 3 சுவிசேஷத்துல சொல்லி இருக்குது என்று நான் சொன்னேனே. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಈ ಚರಿತ್ರೆಯ ಘಟನೆಗಳು 3 ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஒருவராவது இந்த 3 காரியங்களை சொல்ல மனசும் இல்லை, சொல்லவும் இல்லை. ಯಾರು ಸಹ ಈ 3 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ ಮನಸ್ಸು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಬಯಸಲು ಇಲ್ಲ. இயேசுநாதருடைய 12 சீஷர்கள் அங்கே இருக்கிறார்கள். ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ 12 ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. இவள் செய்கிறதை பார்க்கிறார்கள், ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. பிரசங்கம் கேட்கறதுக்காக அற்புத அடையாளங்கள் பார்க்கிறதுக்காக இயேசுநாதரோட வந்தவங்க எல்லாம் இதை பார்க்கிறாங்க. ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಬಂದಂತವರು ಸಹ ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஒருவராவது இவள் செய்த காரியத்தை பற்றி இப்படி புகழவே இல்லை. ಆಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕುರಿತು ಯಾರು ಸಹ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಗಳಲಿಲ್ಲ. ஒரே ஒருவர் ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ அருமையாக புகழுகிறார், ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அந்த சரித்திரத்தை விழாவாரியா நான் சிந்திக்கலாம். ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரத்துல பார்த்தா, ಲೂಕಾ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ அங்கே ஒரு ஸ்திரீ ஆண்டவருக்கு வந்து தைலம் பூசுகிறார். ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಬಂದು ಕರ್ತನಿಗೆ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. அது ஒரு வீட்டில நடக்கிற காரியம், ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗುವಂತ ಕಾರ್ಯ. அது பரிசேயனுடைய வீடு என்றே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಅದು ಪರಿಸಾಯನ ಮನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அது ஒரு பாவியான ஸ்திரீ வந்து தைலம் பூசுகிறார். ಪಾಪಿಯಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಬಂದು ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. அந்த பரிசேயன் சொல்லுகிறான், இவள் பாவியா இருக்கிறாளே என்று சொல்லுகிறான். ಈ ಸಹೋದರಿ ದುರಾಚಾರಿಯಾದ ಹೆಂಗಸು ಆಗಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅವಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ஆண்டவருடைய பாதத்துல தைலம் பூசி ಕರ್ತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ அழுது அழுது பாதத்தை துடைத்து ತನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಪಾದವನ್ನ ಒರೆಸಿ தைலம் பூசினார். ತನ್ನ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದಳು. ஆனால் இங்கே நடக்கிற இந்த தைலம் பூசுகிற காரியம், ಇಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯ பெத்தானியா ஒரு கிராமம், ಬೆತಾನಿಯ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ, எருசலேமிலிருந்து 2 மைல் தூரம், ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ 2 ಮೈಲಿ ದೂರ. இங்கே சொல்லப்பட்ட இந்த மரியாள் அவளுக்கு ஒரு வீடு உண்டு. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತ ಮರಿಯಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ. இவளுக்கு ஒரு அக்காள் உண்டு. ಈಕೆಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ಕಳಿದ್ದಾಳೆ. ஒரு தம்பி உண்டு. ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ஆனால் இது அவளுடைய வீட்டில் நடந்ததல்ல. ಇದು ಆಕೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಘಟನೆಯಲ್ಲ. குஷ்டரோகியா இருந்த சீமோனுடைய வீட்டில் நடந்த சம்பவமாக தான் இது எழுதியிருக்கிறது. ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯಾದ ಸೀಮೋನನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಘಟನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. சீமோன் அவரை விருந்துக்கு அழைத்திருக்கிறார். ಸೀಮೋನನು ಆತನನ್ನು ಔತಣಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. அந்த சமயத்துலதான் ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ இந்த மரியாள் போய் ಈ ಮರಿಯಳು ಹೋಗಿ ஆண்டவருடைய பாதத்துல ಕರ್ತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ அந்த வெள்ளைக்கல் பரணியை உடைத்து ಅಚ್ಚ ಜಟಮಾಂಸಿ ತೈಲದ ಭರಣಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು அவருடைய முதல்ல சிரசிலே பூசினார்கள். ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆತನ ಶಿರಸ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸುರಿದಳು. பிற்பாடு பாதங்களிலே பூசினார்கள். ನಂತರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಸುರಿದಳು. அந்த வீடு முழுவதும் பரிமள தைலத்தினால நிறைந்தது. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಪರಿಮಳ ತೈಲದಿಂದ ವಾಸನೆ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿತು. அந்த சமயத்துல ஆண்டவர் இந்த 3 காரியத்தை சொல்லுகிறார். ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಈ 3 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. அதுல முதல்ல அவர் சொல்லுகிற காரியத்தை பாருங்க. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿರಿ. என்னிடத்துல நற்கிரியை செய்திருக்கிறார். ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. விசுவாசிகளானால் நற்கிரியை செய்வார்கள். ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದಂತವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அதிலும் ஆவிக்குரிய விசுவாசிகள் கண்டிப்பாக யார் நிர்பந்தம் பண்ணாலும் நற்கிரியை செய்வார்கள். ಆತ್ಮೀಯವಾದ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. இந்த மரியாளுடைய வீட்டுக்கு ஆண்டவர் எப்பொழுது வந்தார்? ಹೀಗೆ ಮರಿಯಳ ಮನೆಗೆ ಕರ್ತನು ಯಾವಾಗ ಬಂದನು? லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 10ஆம் அதிகாரம் ಲೂಕಾ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ
10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 38ஆம் வசனத்திலிருந்து 42ஆம் வசனம் வரையில அங்க இருக்கிறது. 38ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 42ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. முதல் முறையாக ஆண்டவர் அங்கே வருகிறார். ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಕರ್ತನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. அந்த வீட்டில் அவரை ஏற்றுக்கொண்டது யார்? ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾರು? மரியாளுடைய அக்காள் மார்த்தாள் ஏற்றுக்கொண்டார். ಮರಿಯಳ ಅಕ್ಕನಾದ ಮಾರ್ತಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಳು. அந்த சமயத்தில் ஏற்பட்ட காரியம் என்ன? ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಕಾರ್ಯವೇನು? 42ஆம் வசனத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? 42ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ? மரியாள் தன்னை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள் என்று ஆண்டவரே அவளை குறித்து சாட்சி சொன்னார். ಮರಿಯಳು ಆ ಉತ್ತಮ ಭಾಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅದು ಆಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕರ್ತನು ಸ್ವತಃ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ஆண்டவருடைய பாதத்திலிருந்து அவருடைய வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். ಕರ್ತನ ಪಾದದ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು. வசனமாகி அவரை உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொண்டார். ವಾಕ್ಯವಾದ ಆತನನ್ನ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಳು. இருதயத்திலிருந்து அவரை யாரும் எடுக்க முடியாது. ಹೃದಯದಿಂದ ಆತನನ್ನ ಯಾರು ಸಹ ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. அது எடுக்க முடியாது என்று ஆண்டவருக்கும் தெரியும். ಅದನ್ನ ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ஆண்டவரை இருதயத்தில் ஏற்றுக்கொண்ட மரியாளுக்கும் தெரியும். ಕರ್ತನನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಮರಿಯಳಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತುಂಟು. எத்தனையோ பெண்கள் என்னுடைய கிராமத்தில் இருக்கிறார்கள். ಎಷ್ಟೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ஆனால் எனக்கு அவரை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது. ಆದರೆ ಆಕೆ ನನ್ನನ್ನ ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾರದಂತ ಉತ್ತಮ ಭಾಗವನ್ನ ಆಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳಲ್ಲ. இதற்கு நான் நல்ல கிரியை செய்தே அவன் சாகிறதுக்கு முந்தி ನಾನು ಸಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. அன்றையிலிருந்து இந்த தைலத்தை ஆண்டவருக்காகவே தயார் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். ಆ ದಿನದಿಂದ ಆತನ ಮರಣದವರೆಗೂ ಆತನ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಸಮಯದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. எழுதப்பட்ட சுவிசேஷத்தில் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, என்னுடைய அடக்கம் பண்ணும் நாளுக்காக வைத்திருந்தால் என்று சொல்லுகிறார். ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. அப்ப என்ன ஆண்டவர் சாகட்டும் சொல்லி எதிர்பார்த்தார்? ಕರ್ತನು ಸಾಯುತ್ತಾನೆ, ಸಾಯಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳ. அவர் ஊழியம் செய்த நாட்களில் இருந்து ಆತನು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ கெசமேனே தோட்டம் வரையில போறதுக்கு முந்தி வரையில ಗೆತ್ಸೆಮನೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವವರೆಗೂ இவரை கொல்லுகிறதற்கு மனிதர்கள் எடுத்துக்கொண்ட பிரயாசத்தை இவள் நன்றாக அறிவார். ಮನುಷ್ಯರು ಈತನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಈಕೆ ಬಲ್ಲವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. இவரை நிச்சயமாக கொல்லுவார்கள். ಈತನನ್ನ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ஆண்டவர் தன்னுடைய மரணத்தை குறித்து பேசுகிறார். ಕರ್ತನು ಮರಣವನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அதனால அவர் மரித்தால் ಒಂದು ವೇಳೆ ಆತನು ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದುವುದಾದರೆ அந்த அடக்கத்திற்குள்ள எல்லா செலவினங்களை நான் எடுத்துக்கொள்கிறேன். ಆತನ ಎಲ್ಲಾ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನ ನಾನು ಭರಿಸುತ್ತೇನೆ. அவருடைய அடக்கம் சிறந்த நிலைமையில அடக்கம் செய்யப்பட வேண்டும். ಆತನ ಭೂಸ್ಥಾಪನೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜರುಗಬೇಕು. அதற்கு யாருடைய ஒத்தாசை வேண்டாம். ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಸಹಾಯವೂ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. நானே அதை செய்கிறேன் என்று ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ஆயத்தமாயிருந்து ಆಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು அவருடைய மரணத்துக்கு முந்தைய அதை செய்துட்டாங்க. ಆತನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಳು. ஆண்டவர் அந்த பெண்ணை பற்றி சொல்லுகிற முதல் காரியம், ಕರ್ತನು ಆಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, என்னிடத்துல நற்கிரியை செய்திருக்கிறார். ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. நீங்கள் ஆண்டவரிடத்துல நற்கிரியை செய்யும்படிதான் ஆண்டவர் உங்களை ரட்சித்துக் கொண்டார். ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕರ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. உங்களை விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கான இயேசுவானவர் உங்களிடத்துல இருக்கிறார். ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾರು ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? யோவாನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ? அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களோ அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகள். ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡರು ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟನು. நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தானே? ನೀವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲವೋ? அவரை ஏற்றுக்கொண்டிಲ್ಲ அல்லவா? ಆತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರಲ್ಲ? அவருக்காக நற்கிரியை செய்கிறது என்ன பெரிய பாக்கியம். ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುವಾಗ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ. நீங்களும் நானும் ரட்சிக்கப்பட்டதற்கு பட்டதை பற்றி கர்த்தருடைய சித்தம் என்ன தெரியுமா? ನೀವು ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರ್ತನ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಗೊತ್ತು? அவர் சிலுவையில மரிக்கும் போது அவர் உங்களை பற்றி வைத்திருந்த சித்தம் என்ன தெரியுமா? ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಟ್ಟಂತ ಉದ್ದೇಶ ಗೊತ್ತು? தீத்து 2ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்துல தீತನ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ நற்கிரிகளை செய்யும்படிக்கு பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவர்களாய் இருக்கும்படி சபைக்காக எனக்காக உங்களுக்காக சிலுவையில ஆண்டவர் ஒப்பு கொடுத்தார். ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಕಲ ಅಧರ್ಮದಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾದ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರನ್ನು
ತನಗಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋ ನಮಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ஆண்டவர் மரணம் நடக்காமல் நாம் ரட்சிக்கப்பட முடியுமா? ಕರ್ತನು ಮರಣ ಹೊಂದದೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವೋ? அவர் மரித்தார், ಆತನು ಸತ್ತನು. நற்கிரியை செய்ய நாம் பக்தி வைராக்கியம் உள்ளவர்களாக இருக்கும்படி மரித்தார். ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುವಲು ವೈರಾಗ್ಯ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்துல ಎಫೆಸ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ நற்கிரிகளை செய்யும்படிக்கு, ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, அதாவது நற்கிரியை செய்கிறதற்கு சிருஷ்டிக்கப்பட்டு ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟು தேவனுடைய செய்கையா இருக்கிறோம். ನಾವು ದೇವರ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. அதுல நடக்கும்படிக்கு முன்னதாக ஆயத்தம் செய்திருக்கிறார். ನಾವು ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವವರಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೊದಲೇ ನೇಮಿಸಿದನು. நாம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது எதற்காக? ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ? நற்கிரியை செய்கிறதற்கு ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ முன்னதாகவே நியமித்திருக்கிறார். ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ரட்சிக்கப்பட்டவங்க நிச்சயமா நற்கிரியை செய்வாங்க. ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಂತವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. சிலுவையினுடைய மகத்துவத்தை உணர்ந்தவர்கள் நிச்சயமாக நற்கிரியை செய்ய வைராக்கியமாயிருப்பார்கள். ಶಿಲುಬೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಬಲ್ಲವರು ನಿಜವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 9ஆம் அதிகாரம் 36ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 31ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ. சொற்கால் தபித்தாள் என்ற ஒரு பெண்ணை பற்றி வாசிக்கிறோம். ದೋರ್ಕಾ ತಬಿತಾ ಎಂಬ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಕುರಿತು ಓದುತ್ತೇವೆ. மிகுதியான நற்கிரிகளை செய்து கொண்டு வந்தாள். ಆಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಳು. அவள் ஒரு விதவை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 36ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಆಕೆ ವಿಧವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. மிகுதியான நற்கிரியைகள், ಹೆಚ್ಚಾದ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳು. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம் 19ஆம் வசனம் பாருங்கள். ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಗ್ರಂಥ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18, 19 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿರಿ. தியேத்திரா சபை பற்றி கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார்? ತುವತೈರ ಸಭೆಯ ಕುರಿತು ಕರ್ತನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? நீ ஆரம்ப விசுவாசியா இருந்தபோது, ನೀನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ சாதாரண நற்கிரியை செய்தாய், ಸಾಧಾರಣವಾದ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಿ. அப்பொழுது உனக்கு வளர்ச்சி இல்லை. ಆಗ ನಿನಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. இப்பொழுது வளர்ந்து விட்டாய். ಈಗ ನೀನು ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟೆ. முந்தி செய்த நற்கிரிகளை விட ಮುಂದಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಿಂತ பிந்தின கிரியைகள் அதிகமா இருக்கிறது. ನಿನ್ನ ಕಡೆ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮೊದಲಿನ ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾದವುಗಳೆಂದು இயேசுவானவர் என்னுடைய உள்ளத்துல வந்து விட்டால், ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಡುವುದಾದರೆ நற்கிரியை தொடங்கி அது அதிகமாகும். ನಮ್ಮ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮಾಡಲು ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 42 வருஷத்துல நான் அதை அனுபவித்திருக்கிறேன். 42 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. என்னுடைய கிரியைகளை மற்றவர்கள் பார்த்திருக்கிறார்கள். ನನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಇತರರು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. சபையார் கண்டிருக்கிறார்கள். ಸಭೆಯವರು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. என்னுடைய மனைவி பிள்ளைகள் கண்டிருக்கிறார்கள். ಪತ್ನಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. தீத்து 2ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்துல, ತೀತ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ பவுல் தீத்துவுக்கு என்ன சொல்லுகிறார்? ಪೌಲನು ತೀತನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? நற்கிரிகளுக்கு நீ மாதிரியாக காண்பி. ನೀನು ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಮಾದರಿಯಾಗಿರು. விசுவாசிகளுக்கு நற்கிரியிலே மாதிரியாயிரு. ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿರು. எத்தனை பேருக்கு, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ, எத்தனை விசுவாசிகளா இருந்தாலும் சரி, ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿರಲಿ, எவ்வளவு அங்கத்தினரா இருந்தாலும் சரி, ಎಷ್ಟು ಸಭಿಕರಾಗಿರಲಿ, அவர்களுக்கு நீ விசுவாசத்துல மாதிரியாயிரு. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮಾದರಿ, ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿರು. இந்த பெண்ணை பார்த்தீர்களா? ಈ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? நற்கிரியை செய்திருக்கிறார். ಆಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. என்னிடத்துல நற்கிரியை செய்திருக்கிறார். ನನ್ನ ಬಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ஆண்டவர் அதை நற்கிரியை என்று சொல்லுகிறார். ಕರ್ತನು ಅದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕೃತ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ இந்த ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. 3 ಸುವಿಶೇಷங்களை படிக்கும் பொழுது 3 ಸುವಾರ್ತೆಗಳನ್ನ ಓದುವಾಗ அதுல ஒரு சிலர் என்ன செய்யறாங்க தெரியுமா? ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ವ್ಯಸனம் அடைந்தார்கள். ದುಃಖಗಳು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ஏன் ವ್ಯಸனம் அடைந்தார்கள்? ದುಃಖ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. அதற்கு காரணம் இல்லையோ? ಕಾರಣವಿಲ್ಲವೋ? அப்புறம் நாம் பார்க்கும்போது ಆಗ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ சிலர் முறுமுறுத்தார்கள். ಕೆಲವರು ಗುಣಗುಟ್ಟಿದರು. அதையும் முறுமுறுக்கிறாங்க. ಯಾಕೆ ಗುಣಗುಟ್ಟಿದರು? அது கூட காரணம் உண்டோ? ಅದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಉಂಟು. அப்புறம் இது வீண் செலவுன்னு சொல்றாங்க. ಇದು ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಹಣ ಖರ್ಚು ಆಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. அவள் ஊற்றி அந்த தைலம் பூசினதுடைய விலையை பற்றி யூதாஸ் காரியத்தை சொல்லும் பொழுது, ಆಕೆ ಚೆಲ್ಲಿದ ತೈಲದ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಯೂದನು ಹೇಳುವಾಗ 300 பணத்துக்கு மேல விற்று தரத்திற்கு கொடுக்கலாமே, 300 ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಿ ಬಡವರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. இந்த ஆட்கள் எல்லாம் இப்படி செய்யும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೀಮಾರಿ ಹಾಕುವಾಗ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, அவள் செய்கிற காரியத்தை, ಆಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು உங்களுக்கு ஏன் ವ್ಯಸನ ஏற்படணும்? ನಿಮಗೆ ಆಕೆ ವ್ಯಸನವಾಗುತ್ತಿದೆ. நீங்க ஏன் அதற்கு முறுமுறுப்பு செய்யணும்? ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಣಗುಟ್ಟುತ್ತೀರಿ? அது
வீண் செலவுன்னு ஏன் சொல்லணும்? ಅದನ್ನು ನಷ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? நீங்கள் ஏன் அவளை வருத்தப்படுத்துகிறீர்கள்? ನೀವು ಯಾಕೆ ಆಕೆಗೆ ನಿಂದಿಸುತ್ತೀರಿ? இவர்கள் தைலம் பூசவும் இல்ல, ಇವರು ತೈಲವನ್ನ ಹಚ್ಚಲೂ ಇಲ್ಲ. அவளை எதுக்கு வருத்தப்படுத்துறாங்க? ಆಕೆಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ? எதுக்கு முறுமுறுக்குறாங்க? ಯಾಕೆ ಗುಣಗುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ? எதற்கு விசனம் அடைகிறாங்க? ಯಾಕೆ ದುಃಖ ಪಡುತ್ತಾರೆ? அது யோவான் எழுதின சுவிசேஷத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இந்த 300 பணத்துக்கு விற்று தரத்திற்கு கொடுக்கலாமே, ಈ 300 ಹಣಕ್ಕೆ ಮಾರಿ ದರಿದ್ರರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಲ್ಲ? யூதாஸ் காரியத்தை அப்படி சொல்றேன். ಯೂದ ಇಸ್ಕರಿಯೋತನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, அந்த தைலத்தை எனக்கு கொடுத்திருந்தா, ಆ ತೈಲವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾದರೆ நான் பாதியை ஆண்டர் கொடுத்துட்டு ನಾನು ಅರ್ಧವನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು பாதி பணத்தை நான் திருடனா இருக்கிற நான் எடுத்துக்கிறேனே. ನಾನು ಕಳ್ಳನಾದ ಕಾರಣ ಅರ್ಧವನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ, தான் திருடனானபடினாலும் ಆತನು ಕಳ್ಳನಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ, பணப்பையை சுமந்து கொண்டிருக்கிறவனானபடினாலும், ಚೀಲವನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸಾಗುವ ಕಾರಣ, தருத்திரர் கொடுத்து இப்படி சொல்லாமல் ದರಿದ್ರರನ್ನ ಕುರಿತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳದೆ அப்படி எழுதி இருக்கிறது. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஆனால் இவ்வளவு காரியங்கள் நடக்கும் பொழுது, ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗುವಾಗ ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, என்னிடத்தில் நல்ல கிரியை செய்திருக்கிறார், ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. அருமையானவர்களே, நம்முடைய ஆத்தும நேசருக்கு நாம் ஆண்டவரை நம்ம விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோமே, அவருக்கு நாம் ஏதாவது செய்ய தீர்மானித்தால், ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತ ಆತನಿಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದರೆ, செய்கிற காரியம் சரி என்று பட்டுவிட்டால், ಮಾಡುವ ಕೃತ್ಯ ಒಳ್ಳೆದೆಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾದರೆ, உலகமே எதிர்த்து நின்றால், ಲೋಕವೇ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸಿದರೂ ಸಹ அதை செய்தே ஆக வேண்டும். ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. அதற்கு என்ன காரணம்? ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? அவர் நமக்காக தம் உயிரையே கொடுத்தார். ಆತನು ನನಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ நம்மை ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. விட்டு எடுபடாத நல்ல பங்காய் நமக்குள்ள வந்தார். ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾರು ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. நாம் செய்கிற எல்லா காரியத்தையும் எல்லாரும் புரிந்து கொள்வார்கள் என்று சொல்ல முடியாது. ನಾವು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. அதுல பாதக சாதகங்கள் இருக்கும். ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳುಂಟು. துணிச்சலோடு செய்ய வேண்டும். ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. அதன் விசுவாசியானபோது அந்த துணிச்சலை நான் செய்தேன். ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. 45 ஆண்டு காலமாக, 45 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ பலவிதமான ஊழியத்தை செய்திருக்கிறேன். ಹಲವಾರು ವಿಧವಾದ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. பயங்கர செலவு ஏற்பட்டிருக்கிறது. ಭಯಂಕರ ಖರ್ಚುಗಳು ಜರುಗಿದವು. எனக்கு அருமையானவர்கள் கூட அந்த ஊழியத்தை செய்யக்கூடாதபடி எதிர்த்திருக்கிறார்கள். ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರಾದಂತವರು ಆ ಕೃತ್ಯವನ್ನ ಮಾಡದಂತೆ ನನಗೆ ವಿರೋಧವನ್ನ ತೋರಿದರು. துணிச்சலோடு செய்திருக்கிறேன். ಬಹಳ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 4 தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் எழுப்பி 4 சபை நடத்துறாங்க. 4 சொந்த கட்டடம் இருக்குது. 4 ದೇವ ಸೇವಕರುಗಳು ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟು 4 ಸ್ವಂತ ದೇವ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. நூற்றுக்கணக்கான பேர் வால்பாறை ஊழியத்தினால ரட்சிக்கப்பட்டு நம்முடைய சபையிலும் பிற சபையிலும் விசுவாசிகளா இருக்கிறார்கள். 106 ಮಂದಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಂಘಗಳಲ್ಲೂ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. தமிழ்நாட்டிலும் கேரளத்திலும் கர்நாடகாவிலும் ஆந்திராவிலும் பாண்டிச்சேரியிலும் போய் ஆயிரக்கணக்கான மக்களுக்கு சுவிசேஷம் சொல்லி இருக்கிறேன். ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ, ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ, ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದ್ದೇನೆ. இதுல எத்தனை பேர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள், எத்தனை பேர் ஆண்டவருடைய ஊழியத்துக்கு வந்தார்கள், எத்தனை பேர் மூப்பர்களுக்கு ஊழியர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தது என்று கர்த்தர் ஒருவருக்கே தெரியும். ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ದೇವ ಸೇವಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. இவ்வளவு எதிர்ப்பு இருக்கிறது, ಎಷ್ಟೋ ವಿರೋಧತ್ವವಿದೆ. ஆண்டவருக்கு அந்த தைலத்தை அந்த பெண் பூசினார்கள். ಕರ್ತನಿಗೆ ಆ ತೈಲವನ್ನ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಹಚ್ಚಿದಳು. ஆண்டவர் சொன்னா போதுமே, ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕಲ್ಲವೋ? வேற யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳುವುದು ಕೂಡದು. பொறாமப்படுவாங்க, ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು வீண் செலவென்று சொல்லுவாங்க. ಇದು ನಷ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. அவர்களுக்கு விசனமா இருக்கலாம், ಅವರಿಗೆ ದುಃಖವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ, முறுமுறுப்படையலாம், ಗುಣಗುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஆனால் செய்து விட்டார்கள். ಆಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಳು. என்னிடத்துல நற்கிரியை செய்திருக்கிறார். ಈಕೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. இரண்டாவதாಗಿ தன்னால் இயன்றதை செய்தால், ಈಕೆ ತನ್ನ ಕೈಲಾಗುವಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. இவ்வளவுதான் அவளால செய்ய முடியும். ಈಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. அதுதான் செய்தாள் என்று ஆண்டவர் அங்கே சொல்லவில்லை. ಅದನ್ನೇ ಆಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. என்னால் என்ன செய்ய முடியுமோ, ನನ್ನಿಂದ ಏನನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೋ, எவ்வளவுக்கு அதிகமா என் ஆண்டவருக்கு செய்ய முடியுமோ, ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೋ, ஒரு பெண் என்ற நிலைமையில் இது எனக்கு தேவைதான். ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಇದು ನನಗೆ ಬೇಕೇ. எனக்கு
வாசனை வீசுகிறதற்கு, ನನಗೆ ವಾಸನೆ ಇಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಬೇಕು. என்னை போன்ற பெண்களுக்கு வாசனை கொடுக்கிறதற்கு, ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಇತರ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ವಾಸನೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ஆனால் ಆದರೆ ನಾನು இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த ஸ்திரீயுமோ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ಸ್ತ್ರೀಯು ஆண்டவருக்கு இணையானவர்களா, ಕರ್ತನಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯುಳ್ಳವರ? அதனால இவருக்கு, ಆದ ಕಾರಣ ಈತನಿಗೆ என்னால் இயன்றது என்று சொன்னால், ತನ್ನ ಕೈಲಾಗುವಷ್ಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, இதற்கு மிஞ்சி என்னால செய்ய முடியாது, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, இதற்கு மேலே எனக்கு தைலமும் இல்லை, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೈಲ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ. அந்த நிலைமையில தான் அவள் செய்தாள். ಆ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಳು. அதனால அது நற்கிரி என்று சொன்னார். ಕಾರಣ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, தன்னால் இயன்றதை செய்தாள், ತನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿದಳು. இதை நான் கொஞ்சம் கூட விளக்குறதற்கு, ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸಲು, பைபிள்ல ரெண்டு பரிசுத்தவான்களுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவத்தை அவங்க சொன்னதையே நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ದೇವ ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಘಟನೆಯನ್ನ ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. அதுல ஒன்று ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದು 1 நாளாகமம், ಒಂದು ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 2ஆம் வசனம், 29ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம், 3ஆம் வசனம், 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2-3 ವಾಕ್ಯಗಳು. 1 நாளாகமம், ಒಂದು ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 29ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம், 3ஆம் வசனம், 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಮತ್ತು 3 ವಾಕ್ಯಗಳು. தாவீது அங்கே நிற்கிறார். ಅಲ್ಲಿ ದಾವೀದನು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ஒட்டுமொத்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களை இருக்கிறார்கள். ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. வானத்தின் நட்சத்திரத்தை போல, ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಿ, பூமியில் மணலை போல, ಭೂಮಿಯ ಮರಳಿನ ಹಾಗೆ. இஸ்ரவேலே உனக்கு ஒப்பானவன் யார் என்று பைபிள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. கர்த்தரால் ரட்சிக்கப்பட்ட ஜனமே உனக்கு ஒப்பானவன் யார்? ಕರ್ತನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ ಜನವೇ ನಿನಗೆ ಸಮಾನರು ಯಾರು? அவர்கள் தான் அங்கே நிற்கிறார்கள். ಅವರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. அப்பொழுது தாவீது என்ன சொல்கிறார்? ಆಗ ದಾವೀದನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? நான் என்னால் இயன்ற மட்டும், ನಾನು ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟು இந்த ஆலயத்திற்கு நான் கொடுக்கிறேன். ಈ ಆಲಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ஏற்கனவே சவதரித்து வைத்திருக்கிறேன், ಆಗಲೇ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. அது இப்பொழுது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு முன்னால் இருக்கிறது. ಅದು ಈಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇದೆ. சவதரித்து வைத்த பொருளுக்கும் பணத்துக்கும் அளவே கிடையாது. ಅದು ಶೇಖರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಣಕ್ಕೂ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಅಳತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. இப்பொழுது எல்லா ஜனங்கள் மத்தியில, ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಮುಂದೆ, இப்பொழுது எனக்கு இருக்கிற எல்லாவற்றையும் தருகிறேன். ಈಗ ನನಗಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. இதுவும் கூட போதாது. ಇದು ಸಾಕಲ್ಲ. இஸ்ரவேல் ஜனங்களே, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ, நான் ஒன்று கொண்டு வந்ததில்லை, ஒன்று கொண்டு போகிறதில்லை. ನಾನು ಏನನ್ನು ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಏನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು அவர் கரத்தில் வாங்கி அவர் கரத்தில் கொடுக்கிறோம். ಆತನ ಹಸ್ತದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ஜனங்கள் ஏராளமாய் கொடுத்தார்கள். ಕರ್ತನು ಜನರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. உலக சரித்திரத்தில் இதுவரையில சாலமோன் கட்டின ஆலயத்தை போல ஒரு ஆலயம் கட்டப்படவில்லை. ಲೋಕದ ವಿಶ್ವದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಲೊಮೋನನು ಕಟ್ಟಿದಂತ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಸದೃಶವಾದ ಆಲಯ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. இன்னும் கட்ட போறதும் கிடையாது. ಇನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. அதற்கு ஏற்பட்ட செலவுக்கு கணக்கு உண்டு. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಖರ್ಚುಗಳ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು. என்னால் இயன்ற மட்டும், ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದ, இதுக்கு மேல எனக்கு கொடுக்கிறதுக்கு இல்லை, ಇದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನಿಂದ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. அதுதாங்க இந்த மரியாதை செய்த காரியம். ಅದನ್ನೇ ಈ ಮರಿಯಳು ಮಾಡಿದಳು. ಪ್ರಿಯರೇ, ரோமர் 1ஆம் அதிகாரம் ರೋಮ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ஆம் வசனம், 15ನೇ ವಾಕ್ಯ. பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்லுகிறார். ಸಂತ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, அவரை போன்ற அப்போஸ்தலரை புதிய ஏற்பாட்டில் பார்த்தோமா? ಆತನ ಹಾಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಂತ ಅಪೊಸ್ತಲರನ್ನ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವಾ? அவரை கொண்டுதானே 14 நிருபங்கள் திருச்சபைக்கு ஆண்டவர் எழுதி கொடுத்தார். ಅವರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 14 ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? ಆತನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? ரோமாபுரியில் இருக்கிற உங்களுக்கு, ರೋಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಮಗೆ, என்னால் இயன்ற மட்டும் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க விரும்புகிறேன். ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ஏதோ கொஞ்சம் தான் என்னால் அறிவிக்க முடியும். ಏನು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನನ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಾರಲು ಸಾಧ್ಯ. நான் சாதாரண மனுஷன் தான். ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯನೇ. ஒரு தனி மனுஷன் என்ன சாதிக்க முடியும்? ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬಂಟಿಗಾರದ ಮನುಷ್ಯನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ? அப்படியே சொன்னார். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ அந்த கருத்தில் அவர் சொல்லவே இல்லை. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. அந்த பரம தரிசனத்துக்கு நான் கீழ்ப்படியாதவனாய் இருக்கவில்லை. ಆ ಪರಲೋಕ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ತೋರಲಿಲ್ಲ. அவனை கொண்டு நான் பெரிய பெரிய காரியங்களை செய்ய விரும்பி இருக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் அன்றைக்கே சொன்னார். ಆ
ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದನು, ಪೌಲನನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. தேவாலயத்தில் அவர் ஜபத்துக்காக போயிருக்கும் போது ஆண்டவர் தரிசனமாகி எல்லா காரியத்தையும் சொன்னார். ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ ಆತನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದನು. என்ற மட்டும் சுவிசேஷம் பிரசங்கிக்க விரும்புகிறேன் சொன்னாரே, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರಲ್ಲ. ரோமர் 15ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்தையும் 29ஆம் வசனத்தையும் பாருங்கள். ರೋಮ 15, 19, 29 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದಿರಿ. அவர் சுவிசேஷத்தை எப்படி பிரசங்கித்ததாக சொல்லுகிறார். ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾರಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ஒரு தனி மனிதனாக சொல்லுகிறார். ಒಬ್ಬಂಟಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. கூட யாரையும் சேர்த்துக் கொள்ளவில்லை. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. எருசலேம் தொடக்கி ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ சுற்றி இல்லிரிக்கன் தேசம் வரைக்கும், ಇಲ್ಲರಿಕ ದೇಶದವರೆಗೂ பெரிய பரப்பளவு, ದೊಡ್ಡ ಪರ್ಯಂತ அந்த சுவிசேஷத்திற்கு நிறைய செலவு. ಆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು. பூரணமாய் பிரசங்கிக்கிறேன், ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಾರಿದ್ದೇನೆ, ஒரு குறையும் இல்லை, ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. என்னால் இயன்ற மட்டும் என்று சொன்னால் ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಷ್ಟು இதுக்கு மேலே என்னால செய்ய முடியாது. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 15ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனத்தில் என்ன சொல்லுகிறார்? 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 29ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? இதை சொல்லிவிட்டு அவர் சொல்லுகிறார், ಇದನ್ನ ಹೇಳಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, நான் உங்களிடத்தில் வரும் பொழுது ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ சம்பூர்ணமான ஆசீர்வாதத்தோடு உங்களிடத்தில் வருவேன், ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ ಆಗೋ ವರಗಳನ್ನು ಏರಳವಾಗಿ ತರುವೆನೆಂದು ಬಲ್ಲೆನು. இதுதாங்க என்னால் இயன்ற மட்டும் என்று பவுல் சொன்னது. ಇದು ಪ್ರಿಯರೇ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌಲನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು. அந்த சத்தியம் தான் இங்கே ஆண்டவரும் இந்த பெண்ணை பற்றி சொல்லுகிறார். ಆ ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಈ ಮರಿಯಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. இவள் தன்னால் இயன்ற மட்டும் செய்தார். ಈಕೆ ಕೈಲಾಗುವಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ரட்சிக்கப்பட்ட தாயாரே, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಂತ ரட்சிக்கப்பட்ட வாலிப பெண்ணே, ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಂತ ಕನ್ನಿಕೆಯೇ, உன்னுடைய நற்கிரிகளை ஆண்டவர் புகழ்வார். ನಿನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕರ್ತನು ಹೊಗಳುವನು. உன்னால இயன்றதை செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் ஆசிக்கிறார். ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. உன்னால ஆண்டவருக்கு பெரிய காரியங்களை சாதிக்க முடியும். ನಿನ್ನಿಂದ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. வாலிப பிராயத்தில் உனக்கு சிலுவை சுமந்தார். யவன ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಶಿಲುಬೆಯನ್ನು ಆತನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು. உன்னிடத்தில் இருக்கிறது ஆண்டவர் கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார். ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. அது உனக்கு வேண்டாம், வேற யாருக்கும் வேண்டாம். ಅದು ನಿನಗೂ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ. கல்வாரியில உயிர் கொடுத்து உன்னை ரட்சித்துக் கொண்டார். ಕಲ್ವಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನಲ್ಲ, அவருக்கு நீ பூரணமாய் கொடுக்க வேண்டும். ಆತನಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ. அவள் இயன்றதை செய்தாள். ಆಕೆ ಕೈಲಾಗುವಷ್ಟು ಮಾಡಿದಳು. அந்த இயன்றதை நான் இன்னும் விளக்கட்டுமா? ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಿವರಿಸಲ. அந்த 3 இடங்கள்ல வாசிக்கும் போது 3 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ அந்த விலையை உயர்ந்த விலைக்கு விற்கலாம் என்று சொல்றாங்க. ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. உயர்ந்த விலை, ಅಧಿಕವಾದ ಬೆಲೆ. 113ஆம் சங்கீதம் 4ஆம் வசனத்துல பார்க்கிறோம். 113ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 4ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ, கர்த்தர் உயர்ந்தவர், ಕರ್ತನು ಉನ್ನತನು. அப்ப உயர்ந்தவருக்கு எது கொடுக்கணும்? ಉನ್ನತನಿಗೆ ಯಾವುದನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು? உயர்ந்ததான் கொடுக்கணும். ಹೆಚ್ಚಾದದನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. அதான் அது உயர்ந்த விலை. ಅದೇ ಬಹು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದು. 300 பணம் என்று சொல்றாங்களே, 300 ಹಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲ. தனக்கும் தன்னுடைய ரட்சகருக்கும் வரி கொடுக்கிறதுக்கு பணம் இல்ல. ತನಗೂ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಿಗೂ ಕೊಡಲು ಆತನ ಬಳಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ. பேதருக்கு பெரிய பிரச்சனை. ಪೇತ್ರನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. என்ன அவங்க ஆண்டவர் பிரசங்கம் பண்றாரு? ಏನಪ್ಪಾ ನಿನ್ನ ಬೋಧಕನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ, நீ என்ன பிரசங்கம் பண்ற? ನೀನು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತೀಯ, வரியை கொடுத்துட்டு போய் பிரசங்கம் பண்ணுங்க. ಸುಂಕ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿ. ஆண்டவருக்கும் பணம் இல்ல, ಕರ್ತನ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲ, பேதருக்கும் பணம் இல்ல, ಪೇತ್ರನ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲ. இன்றைக்கு என்ன தேவை அவனுக்கு? ಈಗ ಆತನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ஒரு பணம் போதும், ಒಂದು ಹಣ ಸಾಕು. அந்த வரி கேட்டு வந்தவங்களுடைய வாயை அடைக்க, ಆ ಸುಂಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ஆண்டவர் சொன்னார், ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, போய் உன்னை தூண்டி எடுத்துட்டு போய் மீன் பிடிக்க போடு, ನೀನು தூண்டில போடு, ನೀನು ಮೀನನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋಗು, ஒரு மீன் கிடைக்கும், ಒಂದು ಮೀನು ಸಿಗುತ್ತದೆ, வாயை திறந்து பாரு, ಅದರ ಬಾಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡು, ஒரு வெள்ளி பணம் இருக்கும், ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, எனக்கும் உனக்கும் கொடு. ನನಗೂ ನಿನಗೂ ಸೇರಿಸಿ ஆண்டவருக்கும் பேதருக்கும் கொடுக்க ஒரு வெள்ளி பணம் போதும். ಕರ್ತನಿಗೂ ಪೇತ್ರನಿಗೂ ಕೊಡಲು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯ ಸಾಕು. அப்ப ஒரு வெள்ளி பணம் பெரிய தொகை தானே அது? ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಲ್ಲವ? 3 நாள் பசியா இருக்கிறாங்க, 3 ದಿನ ಹಸಿದಿದ್ದಾರೆ, பிரசங்க கேக்குறாங்க, ಪ್ರಸಂಗ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, 3ஆவது நாள் பசி வருது, 3ನೇ ದಿನ ಹಸಿವಾಗುತ್ತದೆ, வழியில சோர்ந்து போவார்களே, ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಯಾಸಗೊಂಡು ಹೋಗುವರಲ್ಲ, நீங்களே சாப்பாடு கொடுங்க, ನೀವೇ ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. இந்த வனாந்தரத்துல எங்க சாப்பாடு ಈ கிடைக்கும்? ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕೊಡುವುದು? 200 பணத்துக்கு அப்பம் வாங்கினாலும் கொடுக்க முடியுமா? 200 ಹಣಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. அவங்க சொல்றது, ಆಗ ಅವರು ಹೇಳುವುದು, இவ்வளவு பெரிய ஜனங்களா இருந்தாலும் ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಜನರಿದ್ದರು 200 பணத்துக்கு வாங்கினா 200 ಹಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ திருப்தி
திருப்தியா கொடுக்கலைன்னா கூட ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ஓரளவுக்கு கொடுக்கலாம் நினைக்கிறான். ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಲ್ಲವಾ? அப்போ 200 பணம் என்பது பெரிய காசு. 200 ಹಣ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ஆனால் இங்கே அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? உயர்ந்த விலை என்று சொல்லிவிட்டு ಬಹಳ ಅಧಿಕವಾದ ಬೆಲೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 300 பணம் என்று சொல்றாங்களே. 300 ಹಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರಲ್ಲ. ஆண்டவருக்கு நீங்கள் கொடுத்தால் ಕರ್ತನಿಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟರೆ ஒரு பணம் போதுமா? ಒಂದು ಹಣ ಸಾಕಾ? 200 பணம் போதுமா? 200 ಹಣ ಸಾಕಾ? 300 பணம் போதுமா? 300 ಹಣ ಸಾಕಾ? உயர்ந்த விலைக்கு ಉನ್ನತವಾದ ಬೆಲೆಗೆ. அதோடு இந்த தைலத்தை பற்றி பைபிள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಈ ತೈಲವನ್ನ ಕುರಿತು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. விலையேறப்பட்ட தைலத்தை கொண்டு வந்தால் ಬಹು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ತೈಲವನ್ನ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಳು. ஆண்டவர் யார்? ಕರ್ತನು ಯಾರು? 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனம் 6ஆம் வசனம் 7ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது 1 ಪೇತ್ರ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6, 7 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ 1 பேதுரு 2, 4, 6, 7 1 ಪೇತ್ರ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6, 7 ವಾಕ್ಯಗಳು. இந்த இடங்களில நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு விலையேற பெற்றவர் என்று ಈ சொல்லப்படுகிறது. ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಹು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳವನೆಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 1 பேதுரு 1ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்துல 1 ಪೇತ್ರ ಕ್ಷಮಿಸಿ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ நாம் அவர் பேர்ல வைத்திருக்கிற விசுவாசம் விலையேற பெற்ற விசுவாசம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ಆತನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಂಬಿಕೆ ಬಹು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬುದಾಗಿ அவர் ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. விலையேற பெற்றவர். ಆತನು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ. அவரை நம்புகிற இந்த மரியாள் விலையேற பெற்ற விசுவாசம் உடையவர்கள். ಆತನನ್ನು ನಂಬುವಂತ ಈ ಮರಿಯಳು ಬಹು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವಳು. அதனால நான் அவர் கொடுத்தால் விலையேற பெற்றதைத்தான் கொடுப்பேன். ಆದ ಕಾರಣ ಆತನಿಗೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುವೆನು. தரம் குறைந்ததை கொடுக்க மாட்டேன். ಬಹಳ ಕೆಳಮಟ್ಟದನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. விலையேற பெற்ற தைலம், ಬಹು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ತೈಲ, இன்னொன்று உத்தம தைலம் என்று சொல்லப்பட்டது. ಉತ್ತಮವಾದ ತೈಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. சங்கீதம் 18:27, ಕೀರ್ತನೆ 18:27ನೇ ವಾಕ್ಯ, சங்கீதம் 25:8, ಕೀರ್ತನೆ 25:8, சங்கீதம் 92:14, ಕೀರ್ತನೆ 92:14, சங்கீதம் 18:27, ಕೀರ್ತನೆ 18:27, சங்கீதம் 25:8, ಕೀರ್ತನೆ 25:8, சங்கீதம் 92:14. ಕೀರ್ತನೆ 92:14. இந்த இடத்திலெல்லாம் நாம் நம்புகிற நம்முடைய கர்த்தர் உத்தமர் என்று சொல்லப்படுகிறது. ನಾವು ನಂಬುವಂತ ಕರ್ತನು ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮನೆಂಬುದಾಗಿ அவர் உத்தமரானால் உத்தமமான காரியத்தை தான் நாம் கொடுக்க முடியும். ಆತನು ಉತ್ತಮನಾದ ದೇವರಾದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಕೊಡಬಲ್ಲನು. ஆகவே உத்தம தைலத்தை கொண்டு வந்தார்கள். ಆದ ಕಾರಣ ಉತ್ತಮವಾದ ತೈಲವನ್ನ ತಂದರು. இன்னொன்று அந்த அம்மாள் கொண்டு வந்த தைலம், ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಸ್ತ್ರೀ ತಂದ ತೈಲ களங்கமில்லாத நல தைலம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದ ಶುದ್ಧವಾದ ಒಳ್ಳೆ ತೈಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. எபிரேயர் 7ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்துல ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசுவை பற்றி இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. மாசு இல்லாதவரும், ಆತನು ನಿರ್ದೋಷಿಯು, அதாவது களங்கம் இல்லாதவரும், ನಿಷ್ಕಳಂಕನು. அப்படிப்பட்டவருக்கு களங்கமில்லாத தைலம் தான் வேண்டும். ಆ ನಿಷ್ಕಳಂಕನಿಗೆ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದದ್ದೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ஆண்டவரையும் வேதத்தை இரண்டா பிரிக்க முடியாது. ಕರ್ತನನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎರಡಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஆதியில வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಾಗಿತ್ತು. 1 பேதுரு 2ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்துல என்ன பார்க்கிறோம்? 1 ಪೇತ್ರ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಓದುತ್ತೇವೆ? களங்கம் இல்லாத ஞானப்பாலின் மேல் வாஞ்சையாயிருங்கள். 2ನೇ ವಾಕ್ಯ, ಹಸು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾದ ಶುದ್ಧ ಹಾಲನ್ನು ಬಯಸಿರಿ. ஆண்டவர் களங்கம் இல்லாதவர், ಕರ್ತನು ನಿಷ್ಕಳಂಕನು. அவர் தந்த வசனம் களங்கம் இல்லாத வசனம். ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. அப்படிப்பட்டவருக்கு களங்கம் இல்லாத தைலத்தை தான் கொடுக்க வேண்டும். ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಅಂತ ಉನ್ನತನಿಗೆ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದ ತೈಲವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಕೊಡಬೇಕು. அந்த அப்படி கொண்டு வந்தார்கள். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಂದರು. இன்னொன்று வெள்ளைக்கல் பரணி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅಚ್ಚ ಜಟಮಾಂಸಿ ತೈಲದ ಭರಣಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. வெள்ளை பைபிளில் பரிசுத்தத்தை குறிக்கிற ஒன்று. ಈ ಅಚ್ಚ ಜಟಮಾಂಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಕುರಿತು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ அவர் வெண்மையும் சிகப்புமானவர். ಆತನು ಬಿಳುಪುಳ್ಳವನು, ಸೊಗಸಾದವನು. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரம் 35ஆம் வசனத்துல, ಲೂಕಾ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 35ನೇ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, உன்னிடத்தில் பிறக்கும் பரிசுத்தம் உள்ளது, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸುವಂತದ್ದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು. உலகத்தில் பிறந்த ஒரே ஒருவர் பரிசுத்தமாய் பிறந்து ஆண்டவர் இயேசு ஒருவர்.
தான். ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಅದು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அவர்தான் பரிசுத்தமாய் பிறந்தார். ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. உயர்ந்த விலை, ಉನ್ನತದಲ್ಲಿ வெளியேறப்பெற்ற தைலம், ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ತೈಲ, உத்தம தைலம், ಉತ್ತಮ ತೈಲ, களங்கமில்லாத தைலம், ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದ ತೈಲ, வெள்ளைக்கல் பரணில கொண்டு வந்த தைலம், ಜಟಮಾಂಸಿಯ ಭರಣಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಂತ ತೈಲ, அதை கொண்டு வந்து ಅದನ್ನು ತಂದು உடைத்து ಒಡೆದು அவருடைய சிரசிலும் பாதத்திலும் பூசினாள். ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿದಳು. இந்த செய்கையை ஆண்டவர் நற்கிரியை என்று சொல்லாமல் இருப்பாரா? ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವನು? நீங்கள் ஆண்டவருக்காக ஏதாவது செய்தால் செய்கையில கவனியுங்கள். ನೀವು ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ. பெரிதோ சிறிதோ, ಚಿಕ್ಕದಿರಲಿ ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ, சிறிது என்றால் சிறியவர்கள் சிறிதைத்தான் செய்ய முடியும். ಚಿಕ್ಕದೆಂದರೆ ಚಿಕ್ಕವರು ಚಿಕ್ಕದನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲು பெரிது ಸಾಧ್ಯ. என்று சொன்னால் பெரியவர்கள் பெரிதை செய்ய முடியும். ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ದೊಡ್ಡವರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. அன்பினால கிரியை செய்கிற விசுவாசம் தான் உதவும். ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. மற்றது ஒன்றுக்கு உதவாது. ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு நம்ம நெருக்கி ஏவ வேண்டும். ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸಲಿ. இந்த அம்மாளுடைய நற்கிரிகளை ஆண்டவர் புகழ்ந்ததுக்கு காரணம், ಈ ಸ್ತ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಹೊಗಳಲು ಕರ್ತನಿಗೆ ಕಾರಣ, இந்த வசனத்தின்படிதான் அந்த அம்மாள் செய்திருப்பார்கள். ಆಕೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಮಾಡಿರಬಹುದು. என்னது ಆ ಕಾರ್ಯವೇನು? 1 கொரிந்தியர் 10:31 1 ಕೊರಿಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 31ನೇ ವಾಕ್ಯ. குடித்தாலும் எதை செய்தாலும் தேவனுடைய மகிமைக்கென்று செய்யுங்கள். ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನೀವು ಉಂಡರು ಕುಡಿದರು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿದರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರ ಘನತೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. தேவனுடைய மகிமைக்கென்று செய்ய வேண்டும். ದೇವರ ಘನತೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ. வேற எந்த காரியங்களும் தலையிடக்கூடாது. ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವದರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಇಡಕೂಡದು. என்னுடைய மகிமையை ஒருத்தர் மனுஷனுக்கு கொடுக்க மாட்டேன். ನನ್ನ ಗೌರವವನ್ನ ಇನ್ನವರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. என்னுடைய துதியை ஒரு விக்கிரத்துக்கு கொடுக்க மாட்டேன். ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಯನ್ನ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. நான் எல்லா இடத்திலும் இருப்பேன். ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವೆನು. நான் இருக்கிற இடத்துல எதை வைக்க கூடாது. ನಾನು ಇರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಇಡಬಾರದು. அவருடைய மகிமைக்கென்று செய்ய வேண்டும். ಆತನ ಮಹಿಮೆಗೆಂದು ನಾವು ಮಾಡೋಣ. கொலோசியருக்கு நிருபம் 3ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்துல, ಕೊಲೊಸ್ಸೆ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் செய்ய வேண்டும். ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. அவருடைய நாமத்தில் செய்யப்படாத எதுவும் புகழப்படாது. ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೊಗಳಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. அவருடைய நாமத்தில் செய்யப்படாத எதுவும், ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡದಂತ ಯಾವುದು ಸಹ அது நற்கிரி என்று எண்ணப்படாது. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವೆಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் செய்யுங்கள். ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರಿ. கொலோசியருக்கு நிருபம் 3ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனத்துல, ಕೊಲೊಸ್ಸೆ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, அதை மனுஷருக்கென்று செய்யாமல் ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆಂದು ಮಾಡದೆ மனப்பூர்வமாக ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ கர்த்தருக்கென்று செய்யுங்கள். ಕರ್ತನಿಗೆಂದು ಮಾಡಿ. அரவர மனசு தேவையில்லை. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಬೇಡ. மனுஷர் புகழ வேண்டும் என்று செய்ய வேண்டாம். ಮನುಷ್ಯರು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. கர்த்தருக்கென்று செய்யாமல், மனுஷருக்கென்று செய்யாமல், ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರವೆಂದು ಮಾಡದೆ கர்த்தருக்கென்று மனப்பூர்வமாக செய்யுங்கள். ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರವೆಂದು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿ. இந்த ரசத்துல, இந்த தைலத்துல ஒரு சொட்டு கூட எனக்கு வேண்டாம். ಈ ತೈಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಂದು ನನಗೆ ಬೇಡ. ஒரு சொட்டு கூட நான் யாருக்கு கொடுக்க ಒಂದು மாட்டேன். ಬಿಂದನ್ನು ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. இதற்கு எல்லாம் அவருக்கு தான் உரிமை. ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಆತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ. இதன் மூலமாக அவர் மகிழ்ப்பட வேண்டும். ಇದರ ಮೂಲಕ ಆತನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ. செய்யும்போது ஒரு காரியம் கூட நீங்கள் கூடுதலாக அறிய வேண்டும். ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 1 பேதுரு 4ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனத்துல வாசிக்கிறோம். 1 ಪೇತ್ರ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. யாராவது செய்தால், ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ தேவன் தந்திருக்கிற பலத்தின்படி செய்ய வேண்டும். ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ. உங்களுக்குள்ள பலம் என்ன? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಬಲವೇನು? உங்களுக்குள்ள அறிவு என்ன? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಏನು? உங்களுடைய சக்தி என்ன? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಏನು? உங்களுடைய பலம் என்ன? ನಿಮ್ಮ ಬಲವೇನು? உருட்டுக்கட்டை போன்ற சரீரம் நமக்கு இருக்கிறது. ಬಲ ಬಹಳ ದೃಢವಾದ ಶರೀರವನ್ನು பேங்க்ல ஏகப்பட்ட பணம் இருக்கிறது. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ஏகப்பட்ட நிலங்கள் இருக்கிறது. ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ஏகப்பட்ட வீடுகள் உண்டு. ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ. அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கையில் என்ன வாசிக்கிறோம்? ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಓದುತ್ತೇವೆ? நிலங்கள் வீடுகள் உடையவர்கள் விற்று ಭೂಮಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವವರು அப்போஸ்தலருடைய பாதத்தில் கொண்டு வந்து வைத்தார்களே. ಮಾರಿ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಪಾದಗಳ ಬಳಿ ತಂದು ಇಟ್ಟರು. ஆனா பொழைக்க தெரியாத மனுஷர்களே, ಬದುಕಲು ತಿಳಿಯಲಾರದಂತ ಮನುಷ್ಯರು, மனைவி பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, எதிர்காலம் இருக்குது, ಭವಿಷ್ಯವಿದೆಯಲ್ಲ, ஏன் இப்படி செய்யறீங்க? ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಿರಿ? யாராவது சொன்னார்களா? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದಾರಾ? அவர் கொடுத்ததுனால ஏதாவது நஷ்டம் வந்ததா? ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಷ್ಟ கொடுத்தவர்கள் தான்
அந்த காலத்துல பெரும் அளவில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார்கள். ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೋ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿದರು. முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுங்கள், ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತವಕ ಪಡಿರಿ, இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. தம்முடைய சொந்த குமாரன் என்று பாராமல் ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡದೆ நம்ம எல்லாருக்காக ஒப்பு கொடுத்த அவர் ನಮಗೋಸ್ಕರ ಆತನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ, அவரோடு கூட ಆತನ ಸಂಗಡ மற்ற எல்லாவற்றையும் அருளாதற்கு எப்படி ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇರಲಾರನು. எனக்காக ஒன்று வைத்துக் கொள்ளாமல் என் ஆண்டவருக்காக கொடுத்ததுனால ನನಗೋಸ್ಕರ ಏನನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನನ್ನ ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ 22 வயதிலிருந்து இப்பொழுது 72 வயதாயிற்று. 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಈಗ 42 ವಯಸ್ಸು. நான் அனுபவிக்காத ஆசீர்வாதம் என்ன? ನಾನು ಅನುಭವಿಸಲಾರದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೇನು? என்ன ஆரோக்கியம், ಎಂತ ಆರೋಗ್ಯ, என்ன சந்தோஷம், ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ, என்ன தேவனுடைய வல்லமை என் வாழ்க்கையில கிரிசீரன் பார்த்திருக்கிறேன். ಎಷ್ಟು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. பரலோகம் போய் அனுபவிக்கிற இரண்டாவது காரியம், ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯ, இந்த உலகத்துல ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ஆண்டவர் நிமித்தம், ಕರ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ, அவருக்காக நற்கிரியை செய்த நிமித்தம், ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ, என்றதை செய்த நிமித்தம் ಮಾಡಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ என்னுடைய மகன் இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு போயிட்டு வந்தான். ನನ್ನ ಮಗನು ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದನು. என்னுடைய மகள் ஆங்கிலத்தை பிச்சு உதறா. ನನ್ನ ಮಗಳು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಕರತಲ ಮೂಲಕ என்னென்றால் ரொம்ப தைரியசாலியா இருக்கிறார். ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. இது எதனால? ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ? ஆண்டவருக்காக நான் செயல்பட்டதனால, ಕರ್ತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟ கிரியை செய்ததனால, ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ, என்றதை செய்ததனால, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ. மூன்றாவது ஆண்டவர் இந்த பெண்ணை பற்றி சொல்லுகிறார். ಮೂರನೇದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಈ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾಡಿದನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. என் சரீரத்திலே தைலம் பூச முந்திக் கொண்டாள் என்று சொல்லுகிறார். ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಲು ಮುಂದಾದಳು. இவள் முந்தாமல் இந்த தைலத்தை வைத்துக் கொண்டிருந்தால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா? ಆಕೆ ಆತನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಈ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚದೆ ಹೋಗಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತು? லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 23ஆம் அதிகாரம் 56ஆம் வசனத்தையும், ಲೂಕಾ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 56ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 24ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தையும் பார்த்தால், 24ನೇ ವಾಕ್ಯದ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ, லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 23ஆம் அதிகாரம் 56வது வசனம், ಲೂಕಾ 23:56, 24ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனம், 24ನೇ ವಾಕ್ಯದ ಮೊದಲ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲ ವಾಕ್ಯ. ஆண்டவர் சிலுவையில மரித்து அடக்கம், அவரை கல்லறையிலிருந்து இறக்கி அடக்கம் பண்ணி விட்டார்கள். ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರದಿಂದ ಇಳಿಸಿ ಆತನನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. 100 ராத்தல் வெள்ளை போல கரிய போலம் கொண்டு வந்தார் நிக்கோதேமு. ನಿಕೋದೇಮನು 100ರಷ್ಟು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ರಕ್ತಬೋಳಗಳನ್ನು ತಂದನು. தன்னுடைய சொந்த கல்லறையை யோசேப்பு கொடுத்தார். ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಯನ್ನ யோசேப்பನು ಕೊಟ್ಟನು. மெல்லிய துப்பட்டி வாங்கி கொண்டு வந்து ராஜ மரியாதையை அடக்கம் செய்தார்கள். ಬಹಳ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ತಂದು ರಾಜ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು. அடக்கம் செய்தாயிற்று. ಆ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದರು. சில பெண்கள் அதை பார்த்து விட்டு ಕೆಲವು ಸಹೋದರಿಯರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು அவர்கள் வீட்டுக்கு போய், ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ, அது சனிக்கிழமை, ಅದು ಶನಿವಾರ, கந்த வர்க்கங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டு ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ஓய்வு நாளில ஓய்ந்திருந்து ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில அந்த ஆயத்தம் பண்ணின கந்த வர்க்கங்களை எடுத்துக்கொண்டு ஆண்டவருடைய சரீரத்துக்கு தைலம் பூச வந்தார்கள். ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪರಿಮಳ ದ್ರವ್ಯ ಸುಗಂಧ ತೈಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ತನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಲು ಬಂದರು. கல்லறை திறந்திருக்கிறது. ಸಮಾಧಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. கல்லறையில ஆண்டவர் இல்லை. ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಿಲ್ಲ. அவர் உயிர் தெழுந்தார். ಆತನು ಜೀವಂತನಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ್ದಾನೆ. இவர்களுக்கு ஆண்டவர் தரிசனமாகவில்லை. ಇವರಿಗೆ ಕರ್ತನು ತನ್ನನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. இந்த தைலத்தை என்ன செய்கிறது? ಈ ತೈಲವನ್ನ ಏನು ಮಾಡುವುದು? யாருக்கு பூசுகிறது? ಯಾರಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು? அவர் இல்லையே. ಆತನು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ. ஆனால் இங்கே பார்த்தீர்களா? ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? இந்த ஸ்திரீ, ಈ ಸಹೋದರಿ முந்திக் கொண்டாள். ಆಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದಳು. அவள் ஒரு நல்ல கிரியில செய்தாள். ಆಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದಳು. என்றதை செய்தால் ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿದಳು. உன்னத பாட்டு 7ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் 13ஆம் வசனத்தை பார்த்தால், ಪರಮಗೀತ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13, 12 ವಾಕ್ಯಗಳ 14ನೇ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದೋದಾದರೆ, உன்னத பாட்டு 7ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் 13ஆம் வசனம், ಪರಮಗೀತ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13, 12 ವಾಕ್ಯಗಳು. என் நேசரே, இவைகளை உமக்காக வைத்திருக்கிறேன். ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನೇ, ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. மணவாட்டியான திருச்சபை மணவாளனை பற்றி சொல்லுகிற காரியம் இங்கே சொல்லப்படுகிறது. ಮೊದಲ ಗಿತ್ತಿ ಮೊದಲಿಂಗನನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. இந்த வைத்திருக்கிற காரியம் ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು சாதாரண காரியம் அல்ல. ಸಾಧಾರಣವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲ. என் நேசரே, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನೇ, என்னுடைய நேசத்தின் உச்சிதங்களை உமக்கு வைத்திருக்கிறேன். ನನ್ನ ಪ್ರಿಯನಿಗಾಗಿ
ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಉನ್ನತವಾದದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. இதை விட உச்சிதமான காரியம் என்னிடத்துல இல்லை. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದು ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. பார்த்தீர்களா அந்த மணவாட்டிய? ನೋಡಿದೀರಾ ಈ ಮೊದಲ ಗೀತೆಯನ್ನ? அந்த மணவாளனுடைய இருதயத்தை பார்த்தீர்களா? ಆ ಮೊದಲಿಂಗನ ಹೃದಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? என்னுடைய மணவாட்டி எனக்கா வைத்திருக்கிறாள். ನನ್ನ ಮೊದಲ ಗೀತೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. உச்சிதத்தை வைத்திருக்கிறாள். ಉನ್ನತವಾದದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. மணவாளனுக்கு மகிழ்ச்சி, ಮೊದಲಿಂಗನಿಗೆ ಸಂತೋಷ. கொடுத்தது மணவாட்டிக்கு மகிழ்ச்சி, ಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಗೀತೆಗೂ ಸಂತೋಷ. அருமையானவர்களே, ಪ್ರಿಯರೇ, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, தைலம் பூச முந்திக் கொண்டார். ತೈಲವನ್ನ ಹಚ್ಚಲು ಆಕೆ ಮುಂದಾದಳು. இந்த முந்திக் கொள்ளுகிறவருடைய ஆசீர்வாதம் பார்த்தீர்களா? ಈ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀವು ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದೀರಾ. இந்த ஆசீர்வாதம் மற்ற பெண்களுக்கு கிடையாது. ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಳಿದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. இந்த ஒரே பெண்ணுக்கு கிடைத்தது. ಈ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 1 நாளாகமம் 11ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தை பார்த்தால், ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿರಿ. ராஜா, அதாவது தாவீது ராஜாவுடைய சேனையில, ದಾವೀದ ಅರಸನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ பெரிய சேனாபதியான யோவாப் எப்படி கிடைத்தார்? ದೊಡ್ಡ ಸೇನಾಧಿಪತಿಯಾದ ಯೋಬನು ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದನು? முதல் யுத்தத்துல முந்தி போய் சத்துருக்களை முறியடித்தார். ಆತನು ಮೊದಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದನು. அதனால எருசலேம் தாவீதின் நகரமாயிற்று. ಆದ ಕಾರಣ ಯೆರೂಸಲೇಮು ದಾವೀದನ ಪಟ್ಟಣವಾಯಿತು. அதனால தாவீது யோவாபை படைத்தலைவனாய் வைத்தார். ಆದ ಕಾರಣ ದಾವೀದನು ಯೋವಾಬನನ್ನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿ ದಳಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. அநேக யுத்தங்கள் தாவீது போகாமலே இவர் போய் யுத்தத்துல பெரிய வெற்றி பெற்று வந்தார். ಅನೇಕ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ದಾವೀದನು ಹೋಗದೆ ಈತನು ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ಜಯವನ್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಂದನು. யோவாபு முந்தினாரே, ಯೋಬನು ಮುಂದಿಕೊಂಡನಲ್ಲ, அந்த படைத்தலைவனுக்கு பதவி கிடைத்தது. ಆ ದಳಪತಿಗೆ ಪದವಿ ಸಿಕ್ಕಿತಲ್ಲ, அதனால இஸ்ரவேலருக்கு வெற்றி கிடைத்தது. ಆದ ಕಾರಣ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿತಲ್ಲ. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் ಮತ್ತಾಯ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 10ஆம் அதிகாரம் 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ஆம் வசனத்துல என்ன பார்க்கிறோம்? 2ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿ? 12 பேரை ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டார். 12 ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರನ್ನ ಕರ್ತನ, ஆனால் ஒருத்தனை பற்றி சொல்லப்படுகிறது. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. முந்தினவனாகிய பேதுரு, ಮೊದಲನೆಯವನು ಪೇತ್ರನೆನಿಸಿಕೊಂಡ. அவன் முதலாவது வந்தனால ஏற்பட்ட நிலைமை என்ன? ಆತನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಂದ ಪರಿಣಾಮವೇನು? அவனுடைய வாழ்க்கையில பின்மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹಿಂಜಾರುವಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದರು. அவனுடைய பின்மாற்றத்தை ஆண்டவர் சரி செய்தார். ಆತನ ಹಿಂಜಾರುವಿಕೆಯ ಕರ್ತನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ. அவருடைய பார்வையினாலும் கேள்வியினாலும், ಆತನ ನೋಟದಿಂದ, ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ, பவுல் அப்போஸ்தலனா வருகிறதுக்கு முந்தி ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಸೌಲನು ಪೌಲನಾಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತ அவன் புறஜாதிகளுக்கு அப்போஸ்தலன். ಆತನ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲ. ஆனால் யூதருக்கு அப்போஸ்தலன் யார்? ಯೂದರಿಗೆ ಅಪೊಸ್ತಲರು ಯಾರು? அதாவது பேதுருவை ஆண்டவர் நியமித்திருந்தார். ಪೇತ್ರನನ್ನ ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದನು. பேதுரு மரித்தவர்களை கூட எழுப்பினார். ಪೇತ್ರನು ಸತ್ತವರನ್ನು ಕೂಡ ಎಬ್ಬಿಸಿದನು. 3000 பேர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். 3000 ಮಂದಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದರು. அவருடைய நிழல் பட்டால் கூட சுகமானார்கள். ಪೇತ್ರನ ನೆರಳನ್ನ ನೋಡಿದವರು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು. முந்தினது நாள் அந்த பேதுருக்கு ஏற்பட்ட ஆசீர்வாதம் பார்த்தீர்களா? ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಆತನು ಹೊಂದಿದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು படிப்பறியாதவன் பேதை உள்ளவன். ಆತನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬಾರದವನು. ಆತನು ಯಾವ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದವನು. முந்தினவனாக செயல்பட்டதனால ಆತನು ಮೊದಲನೆಯವನಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕಾರಣ என்ன பெரிய நிலைமையில ஆண்டவர் உயர்த்தினார். ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾದ ನೆಲೆಗೆ ಆತನನ್ನ ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದನು. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 20ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தை பார்த்தீர்களா? ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋಣ. உயிர்த்தெழுந்தார் என்ற செய்தி கேட்டு ஓடுகிறார்கள். ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡನೆಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ಓಡಿದರು. நிஜம்தானான்னு ஓடுறாங்க. ನಿಜವಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಓಡಿದರು. பேதுரு யோவானும் ஓடுறாங்க. ಪೇತ್ರನು ಶಿಷ್ಯನು ಓಡಿದನು. ஆனால் யோவான் பேதுருவை முந்தி ஓடினார். ಆದರೆ ಯೋಹಾನನು ಪೇತ್ರನಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಓಡಿದನು. அந்த முந்தி ஓடினதை ஆண்டவர் கண்டதுனால ಮುಂದೆ ಓಡಿದನ ಕರ್ತನು ಕಂಡ ಕಾರಣ என்ன நடந்தது? ಏನಾಯಿತು? பத்ம தீவுக்கு நாடு கடத்தப்பட்ட போது ಪದ್ಮ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಯೋಹಾನನು ಆತನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಂಡು ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, அதாவது பரலோக சம்பந்தப்பட்ட காரியங்களை அந்த வெளிப்படுத்தின விஷயத்தில் அக்குவேராக ஆணுவேராக ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தினார். ಪರಲೋಕದ ದರ್ಶನವನ್ನ, ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಗ್ರಂಥದ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ದೇವರು ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. அவன் முந்தவில்லை என்றால் இந்த காரியம் நடந்திருக்குமா? ಆತನು ಮೊದಲನೆಯವನಾಗಿ ಹೋಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆತನಿಗೆ மூன்று காரியங்கள் ஆண்டவர் சொன்னார். 3 ಕಾರ್ಯಗಳು ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದನು. ஆண்டவர் அந்த ஸ்திரியை புகழ்ந்தார். ಕರ್ತನು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಹೊಗಳಿದರು. என்னிடத்தில் நற்கிரியை செய்திருக்கிறார். ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. தன்னால் இயன்றதை செய்தார். ಹೀಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. தைலம் பூச முந்திக் கொண்டாள். ತೈಲವನ್ನ ಹಚ್ಚಲು ಮುಂದಾದಳು. அந்த வீடு முழுவதும் பரிமள தைலத்தினால நிறைந்தது. ಆ ಮನೆ
ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಪರಿಮಳ ತೈಲದಿಂದ ತುಂಬಿತು. தன்னுடைய தலைமயிரினாலே தைல பாதத்தை துடைத்தார். ತನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಆತನ ಪಾದವನ್ನ ಒರೆಸಿದಳು. தலை முழுவதும் வாசனை, ತಲೆ ಪೂರ್ತಿ ವಾಸನೆ. அந்த வீட்டுல எவ்வளவு பேர் இருக்கிறார்களோ அவ்வளவு பேர் மேலையும் வாசனை. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದರೋ ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮೇಲೆ ವಾಸನೆ. பார்த்தீங்களா எத்தனை ஆச்சரியமான காரியம். ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ. நான் சென்னைக்கு போயிருந்தேன். ನಾನು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋದೆ. ஒரு என்னை நேசிக்கிற ஒரு குடும்பத்துக்கு போயிருந்தேன். ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ஒரு சின்ன பாட்டில் எடுத்துக்கொண்டு வந்தார்கள். ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. அதை திறந்து காண்பிக்கிறேன். ಅದನ್ನು ತೆರೆದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. முகர்ந்து பார்க்கிறீர்களா என்று கேட்டார்கள். ನೀವು ವಾಸನೆ ನೋಡುತ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿ. நான் முகர்ந்து பார்க்கிறேன் என்று சொன்னேன். ನಾನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. முகர்கிறதுக்கு முந்தைய கேட்டேன். ನಾನು ವಾಸನೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೇಳಿದೆ, இதற்குள்ள என்ன இருக்கிறது, ಇದರ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. மரியாள் பூசின ಮರಿಯಳು ಹಚ್ಚಿದ நல தைலம் இருக்கிறது. ಒಳ್ಳೆ ತೈಲವಿದೆ. அந்த தைலம் அல்ல, ಆ ತೈಲವನ್ನು அந்த செடியில் இருந்து வருகிறது எப்பொழுது வித்து கொண்டிருக்கிற அந்த தைலம் என்று சொல்லி ಗಿಡದಿಂದ ಮಾರುತ್ತಿರುವಂತಹ ತೈಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ அதை மோந்து பாருங்கள் என்று சொன்னார். ನೀವು ವಾಸನೆ ನೋಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. கையை விட்டா கையில ஒட்டும், ಅದನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂಟು. நிறைய பேர் கையில ஒட்டும், ಅನೇಕರ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು கடைசியில அந்த தைலம் எல்லாம் போயிடும். ಕೊನೆಗೆ ಆ ತೈಲ ಇಲ್ಲದೆ அதனால யாரையும் தொட அனுமதிக்கிறது இல்லை. அவர் ಯಾರು ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಲು ಅನುಮತಿ. அவர் என்ன ரொம்ப நேசிக்கிறவர், ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವರು, தொட அனுமதிச்சிருப்பார். ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಲು ಅನುಮತಿಸುವರು. நான் தொட விரும்பல, ನಾನು ಮುಟ್ಟಲು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. முகர்ந்து பார்த்தா ನಾನು ವಾಸನೆ ನೋಡಿದೆ. அது போன்ற ஒரு வாசனை என் வாழ்க்கையில இதுவரைக்கும் நுகர்ந்ததில்லை. ಅದರ ಹಾಗೆ ವಾಸನೆಯನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ನೋಡಲೇ. நலதைலம், ಅಚ್ಚ ತೈಲ, நல செடி நம்முடைய இந்தியாவில் இமயமலை சிகரத்துல தான் செடி வளருகிறது. ಆ ಒಂದು ಗಿಡ ಹಿಮಾಲಯದ ಪರ್ವತ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತದಾಗಿದೆ. அதுல இருந்து வருகிற தைலம் மிக உயர்ந்த தைலம். ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ವಾಸನೆ ಉನ್ನತವಾದ ತೈಲವಾಗಿದೆ. விலையேறப்பெற்ற தைலம், ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ತೈಲ, உத்தம தைலம், ಉತ್ತಮವಾದ ತೈಲ, களங்கமில்லாத தைலம், ಕಳಂಕವಾದ ತೈಲ. என்ன அருமையான இதமான வாசனை, ಎಂತ ಸುಗಂಧವಾದ ಪರಿಮಳ ಇದು. அதாவது நுகர்ந்த போது ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ. ஆனால் வீடு முழுவதும் பரிமள தைலத்தினால நிரம்பினது. ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಪರಿಮಳ ತೈಲದಿಂದ ತುಂಬಿತಲ್ಲ. ஆண்டவர் ஒரு காரியம் சொல்கிறார் கடைசியில. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕರ್ತನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, இவளை நினைப்பதற்காக ಈಕೆಯನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ இவள் செய்ததும் சொல்லப்படும். ಈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಸಹ ಹೇಳುವರು. இவளை நினைப்பதற்காக, ಈಕೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ சுவிசேஷ மேடைகளில் ಯೇಸುನಾரைத்தானே நினைக்க வேண்டும். ಸುವಾರ್ತೆಯ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಲ್ಲ. ஆராதனைகளில் ಯೇಸುನಾரை ಮೆಟ್ಟಿத்தானே நினைக்க வேண்டும். ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. இங்கே சொல்லுகிறார், ಇಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, இவளை நினைப்பதற்காக ಈಕೆಯನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. இவளை நினையுங்கள், ಈಕೆಯನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ. இவள் செய்ததும் சொல்லப்படும். ಈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಹೇಳುವರು. சுவிசேஷம் எங்கெங்கே சொல்லப்படுகிறது, ಸುವಾರ್ತೆಯು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾರಲಾಗುವುದು. கொலோசியருக்கு எழுதின முதலாம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தை பார்த்தால், ಕೊಲೊಸ್ಸೆ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, பவுல் முதல் நூற்றாண்டிலேயே சொல்லுகிறார், ಪೌಲನು 1ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, சுவிசேஷம் ಸುವಾರ್ತೆ உலகமெங்கும் பரம்பி பலன் தருகிறதை போல ಸುವಾರ್ತೆ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಬ್ಬಿ ಫಲ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ உங்களிடத்திலும் பலன் தருகிறது. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. 1ஆம் நூற்றாண்டிலேயே உலகமெல்லாம் சுவிசேஷம் பண்ணது. 1ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 2012 வருஷம் ஆயிற்று. 2012 ವರ್ಷಗಳಾಗಿ சுவிசேஷ பிரசங்கத்திற்கு கணக்குண்டா? ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸಾರೋಣಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟಾ? எல்லா சுவிசேஷ மேடைகளிலும் இவள் செய்தது சொல்லப்படும். எல்லா ಸುವಾರ್ತೆಯ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. இவளை நினைப்பதற்காக இவள் செய்ததும் சொல்லப்படும். ಈಕೆ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವರು. கர்த்தர் நம்முடைய ஸ்திரீகள் எல்லாரையும் குறித்து சுவிசேஷ மேடைகளில் சொல்லப்பட ஆண்டவர் அனுகூலம் பண்ண ನಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಸಹೋದರರ ಕುರಿತು ಸುವಾರ್ಥ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಕರ್ತನು ಅನುಮತಿಸಲಿ. ஆண்டவர் இந்த வார்த்தைகளை ஆசிரியர் ಕರ್ತನಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ದೇವರು ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ದೇವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಹಚ್ಚಿದ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕಾದ್ರಿಂದ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ತ್ರೀ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತು ಕೈಲಾಗುವಷ್ಟನ್ನು ಆಕೆ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಆಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಸಹ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ಕರ್ತನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥವ್ರನ್ನ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು
ಆತನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ತೈಲ ಹಚ್ಚಲು ಮುಂದಾದಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ರಿಂದಲೇ ಆಕೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಎದ್ದು ಹೋದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲರೂ ತೈಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅಂದ ದೇವರು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಸಹ ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟವರಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ಕರ್ತನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥವರಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥವರಾಗಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾವು ಜೀವಿಸೋಣ. ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಅಯ್ಯವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ದೇವರು ಈ ಒಂದು 9ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿ ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ದೇವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾವು ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಶೇಖರ್ ಬದರ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಯ್ಯವರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಯಿತು ನಾನು ಫ್ರೀ ಇದ್ದೇನೆ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಶೇಖರ್ ಬದರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅಯ್ಯವರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ದಿನ ಇದ್ದು ನಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಉತ್ಸಾಹಪಡಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರಂಜಿಕಟ್ಟೆ ಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕರ್ತನ ನಾಮದವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾತ್ರ ಯಾಕಂದರೆ ನಾಳೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕುಂದನಹಳ್ಳಿ ಸಭೆ ಡೆಡಿಕೇಶನಿಂದ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದ ಕರ್ತನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಜೀವಿತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ 72ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇವರದ್ದು ಕೃಪೆ. ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದರೆ ಕರ್ತನ ಅವರನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನೂ ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಾಗಿ ಕರ್ತನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರಟಗೆರೆ ಎಂಬಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬುಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ RSS ಆ ಒಂದು ಬಜರಂಗ ದಳ ಅವರು ಹೊಡೆದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕೆಂದ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 2 ದಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕೂಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಇರ್ತದೆ. ಆರಾಧನೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದು ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಬೇಕೆಂದ ಕರ್ತನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಅಯ್ಯವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಯ್ಯವರೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕೋಲಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಕೋಲಾರ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಅಳಿದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಆತ್ಮನ ರಕ್ಷಣೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಈ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅಯ್ಯವರೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ எங்களை மிகவும் அன்பாய் நேசிக்கிற எங்கள் பரிசுத்த பிதாவை சபையில் அன்பு கூர்ந்து கரைதிரை ஒன்றுமில்லாமல் பரிசுத்தமுள்ள சபையை நிற்கும்படி தம்மையை ஒப்பு கொடுத்த தேவகுமாரனே, நம்முடைய பரிசுத்த சபையில் எங்களையும் அங்கத்தினராக சேர்த்து கொண்டீரே. நாங்கள் ஒரே குடும்பத்தினுடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். தகப்பன், தாய், தம்பி, தங்கச்சி, அண்ணன்மார்கள் இவளெல்லாம் உண்டு. எங்களுடைய சபையில் எங்களுக்கு ஊழியக்காரர்களை கொடுத்திருக்கிறீர், மூப்பர்களை கொடுத்திருக்கிறீர். ஆண்டவர், இந்த சபையைத்தான் மகிமையுள்ள சபையாக பரலோகத்தில் நிறுத்திக்கொள்ள தேவகுமாரன் வானமண்டலத்தில் வரப்போகிறார். அதற்கு முந்தி நாங்கள் செய்ய வேண்டிய பல்வேறு காரியங்கள் உண்டு. ஆண்டவரே, நம்முடைய சித்தத்தை அறிந்து செயல்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு சல சபைகளில் இருக்கிற ஊழியர்கள், மூப்பர்கள் இப்படிப்பட்ட விசேஷ கூட்டங்களை ஒழுங்குபடுத்தி சபையின் மக்களை உற்சாகப்படுத்துறது உமக்கு மகிமையாக இருக்கிறது. அதற்கு நமக்கு ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய வருகை சமயமாக இருக்கிற இந்த காலத்தில் இங்கே இருக்கிற சபையார் ஆண்டவரே சஜி ஐயா அவர்களையும் அடியானையும் கர்த்தாவை உம்முடைய ஊழியத்திற்காக அழைத்து நாங்கள் ஒருமித்து உம்முடைய மக்களோடு கூட சேர்ந்து கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்த வசனங்களை அவரிடத்தில் பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு விலையிறப்பெற்ற அருமையான தருணங்களை எங்கள் வாழ்க்கையில் தந்தீரே. நீர் எங்களை உமக்கென்று தெரிந்து கொண்ட பாத்திரமாக வைத்திருக்கிறீர். நான் நட்டேன், அப்பல்லோ நீர் பாய்ச்சினான், தேவனோ விளையச் செய்தார். நடுகிறவனால் ஒன்றுமில்லை, நீர் பாய்ச்சுகிறவனால் ஒன்றுமில்லை, விளையச் செய்கிற தேவனால் எல்லாமாகும் என்றும் ஒரு வசனத்தில் சொல்லப்பட்டுக்கிற ஆண்டவரே. அதனால் சஜி ஐயா அவர்களும் அடியானும் உம்முடைய சபையில் கொடுத்த இந்த வார்த்தைகள் ஆண்டவர் நம்முடைய மக்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்து கர்த்தருடைய வரைக்கு அவர்கள் ஆயத்தமாக இருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டால், நாங்கள் சொன்ன வசனங்கள் அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தால், கர்த்தர் வரும்பொழுது அதற்குள்ள பலனை நாங்களும் பெற்றுக்கொள்வோம்.
இந்த கூட்டங்களை ஆயத்தப்படுத்துறதுக்கு உங்களுடைய மக்கள் எடுத்துக்கொண்ட பிரயாசம், செய்த செலவினங்கள், ஜபங்களுக்கு அவர்களும் பிரதிபலனை கர்த்தரிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்வார்கள். அதற்கு நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். 4-5 இடங்களில் ஆண்டவரை நம்முடைய மக்கள் ஆத்மபாரத்தோடு சபையில் நிர்வகித்திருக்கிறார்கள். அதற்கு கட்டடங்கள், நிலங்கள் வாங்க பண சகாயங்கள் தேவையாக இருந்தது. ஆண்டவர் அவர்கள் பலப்படுத்தி பேங்க்கில் கூட சில சமயத்தில் பண சகாயங்களை கட்டளையிட்டு தேவ ஜனங்கள் மனப்பூர்வமாய் கொடுக்குற உதவியினால் கட்டடங்கள் எழுப்பப்பட்டிருக்கிறது. சத்துரு சாத்தானவன் இதற்கு இடைஞ்சல்களை வெளியிலிருந்தும் உண்டாக்குகிறான், சில வேளைகளை உள்ளிருந்தும் உண்டாக்க பார்க்கிறான். எங்கள் ஆண்டவரே, சபை உம்முடையது. நம்முடைய சபையை கண்காணிக்க வேண்டிய பொறுப்பு, பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு அது உண்மை சார்ந்தது. அதனால் நாங்கள் ஜெபத்தோடு கூட ஊழியர்கள், மூப்பர்கள் செயல்பட்டு கர்த்தருடைய சபையை கட்டி காத்து உம்முடைய சமூகத்தில் காணப்பட எல்லாருக்கும் நீண்ட ஆயுளும் நல்ல சுகமும், விசுவாச குடும்பங்களுக்கு கர்த்தாவே ஆத்தும காரியங்களும் சரீர காரியங்களும் தந்து எங்களுடைய வாலிப பிள்ளைகள், வாலிப தம்பிமாரும் தங்கச்சிமார்கள் எழுந்து ஆண்டவருக்காக பெரிய காரியங்களை செய்கிறதற்கு ஆண்டவரே நீர் அவளை வல்லமையான பாத்திரங்களாக, கருவிகளாக நீ பயன்படுத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம். எல்லா பிரச்சனையிலிருந்து உம்முடைய மக்களை நீர் தாங்கும் விடுவியும். கர்த்தாவே, உமது நாமத்துக்கு சோத்திரம். எங்களுடைய சௌர சேகருக்கா சோத்திரம். உம்முடைய ஊழியத்தில் கர்த்தாவே அவர் எடுத்துக்கொண்ட பிரயாசத்திற்கு அவருக்கு தொந்தரவு அதிகம், முறுமுறுப்பு அதிகம். அதே சமயத்தில் ஆண்டவரே, அவர் வீண் என்று சொல்கிற மக்களும் இருக்கிறார்கள். ஆனால் அவர் செய்கிற காரியத்தை துணிச்சலோடு, ஆண்டவரே கர்த்தர் பேரில் உள்ள அன்போடு அவரும் குடும்பம், மற்ற ஊழியருடைய குடும்பம், மூப்பருடைய குடும்பம் செயல்படுத்துகிறதுனால அப்பா நீர் பெரிய காரியங்களை செய்யும். எங்களுடைய சகோதரர் கர்த்தாவே கோளாறுல ஊழி செய்கிற எங்களுடைய சகோதரனுக்காக நாங்கள் விசேஷ ஜபம் செய்கிறோம். எவனேசரை நீர் ஆசீர்வதியும். அவருக்கு நல்ல சுகம் தாரும், அவருடைய மனைவியாருக்கு நல்ல சுகம் தாரும். ஆலய கட்டடத்துக்காக சோத்திரம். சபை மக்களுக்காக நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். அங்கேயும் கூட ஒரு புக் ஸ்டால் ஓப்பன் பண்ண வேண்டும் என்ற தரிசனம் நம்முடைய அடியானுக்கு தந்திருக்கிறீர். அது விஷயமா நாங்கள் போய் ஜெபித்து அந்த இடத்தை ஆண்டவர் திறக்கிறோம். நாளைக்கு ஒரு புது சபை கூட அடியான அந்த சபையில் பிரதிஷ்டை ஆராதனை கலந்து கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிற பிரதிஷ்டை கூட்டத்தில் அதிலும் கூட நம்முடைய நாம் மையப்படும். கர்த்தர் வர தாமதித்தால், மரணம் சம்பவியாதிருந்தால் மறுபடியும் சந்திக்க விரும்புகிறோம். கர்த்தர் வந்து விட்டால், அதை மரணம் சந்தித்தால் பரலோகத்தில் நிச்சயமாக நாங்கள் ஆண்டவரோட சேர்ந்து அவருடைய மக்களோடு கூட சேர்ந்து ஒரு காண்போம் என்ற அந்த பெரிய சந்தோஷத்துக்காக, நம்பிக்கைக்காக அப்பா நாங்கள் போய் துதிக்கிறோம், சோத்தரிக்கிறோம். இம்மட்டுடைய மக்கள் ஆண்டவரை சோர்ந்து போகக்கூடிய சரீரத்தில் இருந்தாலும், பலவிதமான கடமைகள், பொறுப்புகள் இருந்தாலும் ஆண்டவரை நாங்கள் சொல்லுகிற வசனத்தை மதித்து, மனிதர்களான எங்களை மதித்து ஆண்டவரை உங்களுடைய வசனத்தில், உங்களுடைய சமூகத்தில் வந்து காத்திருந்தார்களே, எங்களோடு பட்சமான அன்பு அன்பித்தார்களே, எங்களுக்கு ஜெபித்தார்களே, எங்கள் மூலமாக கர்த்தருடைய வசனம் வரும் என்று ஆசையோடு இருந்தார்களே, ஆண்டவரே அவர்களை நீர் ஆசீர்வாதமாக்குவீராக. எல்லா மகிழும் கனத்து துறைவுக்கு செலுத்துகிறோம். தொடர்ந்து எங்களை வழிநடத்தும். உம்முடைய மக்கள் இங்கே கூடுகிற சபையை நீர் ஆசீர்வதித்து காத்துக்கொள்ளும். இந்த சபையினுடைய எல்லைகளை விரிவாக்கும். எங்களுடைய சபையுடைய குடும்பத்தை அபரிமிதமாக நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக. உடன்படிக்கை பெட்டி ஓபேத் ஏதோமுடைய வீட்டில் இருந்த பொழுது தாவீது ராஜாவுடைய குடும்பத்துக்கு கிடைக்கக்கூடாத முடியாத ஆசீர்வாதங்கள் அந்த 3 மாத காலம் அவனுக்கும் அவனுடைய வீட்டாருக்கும் அவனுடைய உள்ள பொருளுக்கெல்லாம் தேவ ஆசீர்வாதம் இருந்தது என்று படிக்கிறோமே கர்த்தாவே. அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை சபை கொடுக்கிற இடங்களில், சபை கொடுக்கிற வீடுகளில் நீ தந்து ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று கெஞ்சி பிரார்த்திக்கிறோம். ஜெப கேட்டுப்படினால சோத்திரம். மறுபடியும் கர்த்தாவே, கேரளத்தில் ஊழி செய்கிற எங்களுடைய அருமையான ஐயா சஜி அவர்களுக்காக விசேஷ ஜெபிக்கிறோம். இப்பொழுது புது நிலைமையில் ஒரு தேவனுடைய ஊழியக்காரருடைய பெயரை இப்பொழுது தான் நாங்கள் இப்படி கேட்கிறோம். ஆண்டவரே நீர் அவரை ஆசீர்வதிப்பீராக. அவருடைய மனைவியாருக்காக, மகனுக்காக, மகளுக்காக சோத்திரம். இப்படி அடியார் பல இடங்களில் சென்று ஊழியம் செய்கிறார். அவரை விசேஷமாய் கர்த்தாவே நீர் தாங்கிக்கொள்ளும். சஜி அவர்களை நீர் தொடர்ந்து தாங்குவீராக. அடியானும் இந்த பலவீனமான நாட்களில் பல்வேறு இடங்களுக்கு போக வேண்டியதாக இருக்கிறது. இனி 5 பொதுக்கூட்டங்களில் அடியான் கலந்து கொள்ள வேண்டும். சென்னையில் நடக்கிற சபைகளில் போய் செய்திகள் கொடுக்க வேண்டும். அடியான் பழைய செய்திகளில் புது செய்தியே பேச வேண்டும் என்று வாரப்படுகிறேன். அதற்கு பல மணி நேரங்கள் காத்து கிடக்க வேண்டியதாக இருக்குது. அதற்கு அடியானுக்கு அறிவும் இல்லை, நல்ல சுகமும் இல்லை ஆண்டவரே. ஆனால் அறிவித்தார சுகம் தார நம்முடைய மக்கள் அடியான ஜபத்தில் தாங்கட்டும். மலைப்பிராந்திய ஊழியம் என்று சொல்வது மிகவும் மிக கடினமான ஊழியம். இம்மட்டும் மிருகங்களுடைய ஆபத்துக்கும், மனுஷரால் வரக்கூடிய விபரீதங்களுக்கும், கொள்கையின் விபரீதங்களுக்கும் காத்துக்கொண்டிருக்கிற கர்த்தாவே, பரிசுத்தவான்களுடைய ஜபத்தினாலே ஆண்டவரே நீரை தொடர்ந்து அப்படியே காத்துக்கொள்கிறாங்க. ஜெபித்து கடந்து போகிறோம். உடைய சமாதானம், உடைய ஆறுதல் என்றைக்கும் இங்கே அழைத்திருக்கிட்டு ஜெபம் கேட்டுவிட்டீங்கன்னா சோத்திரம். மீட்பர் நாமத்தில் வேண்டுகிறோம் பிதாவே, ஆமென். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை சோத்திரி, என் முழுவதுமே பரிசுத்தத்தை சோத்திரி, என் ஆத்மாவே கர்த்தரை சோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய அன்பும் சகாயமும் இங்கே கூடுகிற 4-5 சபை கட்டடங்களோடும், அங்கே கூடுகிற மக்களோடும், சபையில் பொறுப்பெடுக்கிற எல்லாரோடும் இன்றைக்கும் என்றென்றைக்கும் இருப்பதாக. ஆமென். எல்லாருக்கும்